पुत्रासो अदिते ये दादा सर्वपरि देवाः उपवैसक्तभिः परामार्ताण्डमास्यते सप्तभिः पुत्रैरदिभिः भवत्रैकूर्यमयुगमम् प्रजायै मृत्यवे तत् परामार्ताण्डमाहरदिभिः आननुग्रविश्रामः मित्रश्च वरुणश्च आकाशार्यमाश्च अपुंसश्च परश्च इन्द्रश्च विश्वामित्रेत्येते प्राणानादायो असौ योऽस्तमेति ससर्वेषां भूतानां प्राणानादायास्तमेति मामे प्रजाया मा पशूनां मा मम प्राणानादाय स्मृङ्गाः असौ य आपूर्यति स सर्वेषां भूतानां प्राणैरापूर्यति प्रजाया मा पशूनां मा मम प्राणैरवक्षेत्ताः अमूनि नक्षत्राणि सर्वेषां भूतानां प्राणैरवप्रसरन्ति सोऽस्त्रपति च मामे प्रजाया मा पशूनां मा मम प्राणैरवप्रसृपदमोऽसृपद इमे मासाश्चार्तमासाश्च सर्वेषां भूतानां प्राणैरवप्रसरन्ति सोऽस्त्रपति च मामे प्रजाया मा पशूनां मा मम प्राणैरवप्रसृपदमोऽसृपद इमरुतवः सर्वेषां भूतानां प्राणैरवप्रसरन्ति नागुंसाने स्वरेतसा वाणी तट्राजमानी नागुं रुद्राणी नागुंसाने स्वरेतसा वाणी व्यवधानी नागुं रुद्राणी नागुंसाने स्वरेतसा वाणी वासुकी वैद्युती नागुं रुद्राणी नागुंसाने स्वरेतसा वाणी रजता नागुं रुद्राणी नागुंसाने स्वरेतसा वाणी सरुषा नागुं रुद्राणी नागुंसाने स्वरेतसा वाणी श्यामा नागुं रुद्राणी नागुंसाने स्वरेतसा वाणी कपिला नागुं रुद्राणी नागुंसाने स्वरेतसा वाणी अहिलोकिनी नागुं रुद्राणी नागुंसाने स्वरेतसा वाणी ऊर्ध्वा नागुं रुद्राणी नागुंसाने स्वरेतसा वाणी अवदन्ती नागुं रुद्राणी नागुंसाने स्वरेतसा वाणी वैद्युती नागुं रुद्राणी नागुंसाने स्वरेतसा वाणी ॐ भूर्भुवस्सुवः रूपाणि वो विदुरं मानो विदुरगं रेत्वम् अदाग्ने रक्तपुरुषस्य अग्ने पूर्वऋष्यस्य स्थाने स्वरेतसा वाणी यादवेदधर्मऋष्यस्य स्थाने स्वरेतसा वाणी सघोषो दक्षिणऋष्यस्य स्थाने स्वरेतसा वाणी स्वरेतसा वाणी वैश्वानरस्यापरिष्यस्य स्थाने स्वरेतसा वाणी नर्यावसोपरिष्यस्य स्थाने स्वरेतसा वाणी कम्पिरादसौदर्यस्य स्थाने स्वरेतसा वाणी विषग्विनौपरिष्यस्य स्थाने स्वरेतसा वाणी ॐ भूर्भुवस्सुवः दिशो वो विदुनं
योष्णिमपारकम् अवदेवी उत्तरवेदीं
वदति तद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति तदेषां विमुक्ता कामस्तदग्रे समवर्तताति मनसो हेतप्रथमं यदासीत् सतो बन्धुमसतीरविन्दन् हृदि प्रदिश्य कवयो मनीषेति उभैनं तदुपनमति यत्कामो भवति य एवं वेद सदबोधप्यत सदस्तत्वा शरीरमधूनत यस्य यन्मातुं समासीत् ततो ऋणामेतवो वातरशनारुषयमुदरिष्टं येन काः ते वैकानसाः ये बालाः ते बालकिल्याः यो रसः शोभाम् अन्तरतपूर्णं भूतकं सर्पन्तं तमागरीत् मारयितं मापुंसा तमभूत् नेत्यब्रवीत् पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् भूद्भूततिष्ठते तमब्रवीत् तं वै पूर्वकं समभूत् तमिदं पूर्वपुरुषेति स इदः आहायापः अञ्जलिना पुरस्तादुपादधात् एवाद्ये वेति तदादित्य उदरिष्टते सा काशीदिके अकारणकेतुर्दक्षिण उपादधात् एवाद्यग्नैति ततो वा अग्निरुदरिष्टते सा दक्षिणादिके अदारुणकेतुर्दक्षादुपादधात् एवा हि वायो इति ततो वायुरुदरिष्टते सा द्वैतीदिके अदारुणकेतुरुत्तर उपादधात् एवा हि इन्द्रेति ततो वा इन्द्र उदरिष्टते सोऽधीसीदिके अदारुणकेतुर्मध्य एवं वेद सदुष्टय्य आपो गृह्णाति चत्वारि वा अवागुं रूपाणि मेघो विद्युते सनयन्तो वृष्टिः तान्येवावरुन्धे आदवति वशः गृह्णाति ता पुरस्तादुपदधाति एता वै ब्रह्मवत्यस्य आपः मुकुर एव ब्रह्मवत्यसमवरुन्धे तस्मात् मुकुरो ब्रह्मवत्यसितरः भूभ्या गृह्णाति ता दक्षिणत उपदधाति एता वै तेजस्विनी आपः तेज एवास्य दक्षिणतो ददाति तस्मात् दक्षिणोत्तरस्तेजस्वितरः स्थावरा गृह्णाति ता पश्चादुपदधाति पुणित्या वै स्थावराः पश्चादेव प्रतिष्ठति भवन्ति गृह्णाति ता उत्तरत उपदधाति ओजसा वा एता वहन्ति निवोत्कतीव आजूषणीव सारन्ति ओज एवास्योत्तरतो ददाति तस्मादुत्तरोत्तरोजस्वितरः सम्पाद्य गृह्णाति ता मध्य उपदधाति इयं वै सम्पाद्याः अस्यामेव प्रतिष्ठति वल्वल्या गृह्णाति ता उपरिष्टादुपदधाति असो वै वल्वल्याः अमुष्यामेव प्रतिष्ठति दिक्षु उपदधाति दिक्षु वा आपः अन्नं वा आपः अद्यो वा अन्नं जायते यदेवाद्यो अन्नं जायते तदवरुन्धे ताम्बायेत वरुणाकेतवो वादरशना ऋषयो चिन्वन् तस्मादारुणकेतकः प्रदेशाद्यनोक्ता केतवो अरुणासश्च ऋषयो वादरशनाः
अश्वारश्विपदयः लोकं प्रणचित्रं प्रण यास्तिस्कपर्वजाः इन्द्रघोषावो वसुभिरेवाग्ये वेति पञ्चसितय उपददाति पान्तोऽग्निः यावानेवाग्निः तञ्चिनुते लोकं प्रणयात् द्वितीयामुपददाति पञ्चपदा वै विराट् तस्या वा इयं पादः अन्तरिक्षं पादः यो पादः दिशः पादः परोरथा पादः विराज्येव प्रतिष्ठति य एतमग्निं चिनुते य उचैनमेवं वेद अग्निं प्रणीयोपसमादाय तमविदयेत अवीक्षका उपददाति अग्निहोत्रे तस्य पूर्णमासयोः वसुमन्ते चातुर्मास्येषु ततो आहुः सर्वेषु यज्ञक्रतुष्विधिः स्वयंभुवः सावित्रः सर्वोऽग्निर्यनुषङ्गं मन्यामहे नादावा एतेषां वीर्याणि कमग्निं चिनुते सक्रियमग्निं चिन्वाणः कमग्निं चिनुते सावित्रमग्निं चिन्वाणः कमग्निं चिनुते नासिकेतमग्निं चिन्वाणः कमग्निं चिनुते चातुर्होत्रियमग्निं चिन्वाणः कमग्निं चिनुते वैश्वस्यमग्निं चिन्वाणः कमग्निं चिनुते वायुवाक्यमासुमग्निं चिन्वाणः कमग्निं चिनुते वारुणकेतुकमग्निं चिन्वाणयति वृषावा अग्निः वृषावो साधयेत् अन्येतास्य यज्ञः तस्मान्मानुषज्यः सोत्तरवेदिषु कृतिर्मीत उत्तरवेद्या पुण्यकीर्यते प्रजाकामश्चिन्मीत प्राजापत्यो वा येषोऽग्निः प्राजापत्या प्रजाः प्रजावान् भवति य एवं वेद पशुकामश्चिन्मीत संज्ञानं वा एतत्पशूनां यदावः पशूनामेव संज्ञाने चिनुते पशुमान् भवति य एवं वेद वृष्टिकामश्चिन्मीत आपो वै वृष्टिः पर्जन्यो वश्नुवो भवति य एवं वेद आमयावि चिन्मीत पुष्चिन्मीत वज्रो वा आपः वज्रमेव प्राप्युर्येभ्यः प्रहरति सर्वयेनं तेजस्कामो यशस्कामः ब्रह्मवर्चसकामस्वे तस्यैतत्कृतं वर्धलिनाभेत् अमृतं वा आपः अमृतस्यानन्दयित्यै नाप्सु गोत्रपुरीशं कुर्यात् न ऋषीवेत् न विवसनस्नायात् योग्यो वा येषोऽग्निः एतस्याग्नेरनदिदाहाय न पुष्करवर्णानि हिरण्यं वा दिदिष्टेत् एतस्याग्नेरनव्यारोहाय न कूर्मस्यास्नीयात् मोदकस्यागातुकान्येन मोदकानि भवन्ति अगातुका आपः य एतमग्निं चिनुते य उजैनमेवं वेद इमानुगं भुवनासीषतेन इन्द्रस्य विश्वे च देवाः यज्ञस्य नस्तन्तं च प्रजां च आदित्यैरिन्द्रसहसीषदादो आदित्यैरिन्द्रसगणो वरुद्भिः अस्माकं भूत्वविदा तनूनाम् आप्तवस्व प्रप्लवस्व आण्डीभवजमामुहुः सुखादीं दुःखनिधां प्रतिमुञ्चस्व स्वाम्बुरम् मरीचयस्वायम्भुवाः ये शरीराण्यकल्पयन् ते ते देवं
यन्तो माचयेत्यास्मरीषते उत्तिष्ठतमास्वत्त अग्निमिच्छत्वं भारताः राज्ञ सोमस्य तृप्तासः सूर्येण सयोजसः युवा सुवासाः अष्टाचक्रानवद्वारा देवानां मूलयोग्या तस्यामुं हिरण्मयकोशः स्वर्गो लोको ज्योतिषावृतः यो वैताः ब्रह्मणो वेद अमृतेनावृतां पुरीं तस्मै ब्रह्मज ब्रह्माज आयुर्कीर्तिं प्रजां ददुः विराजमानां हरिणीं यशसा सम्परिवृतां पुरं हिरण्मयीं ब्रह्मा विवेशा पराजिता पराङ्केत्य ज्ञापयी पराङ्केत्य नाशकी दिगजामुत्तरान्वेति विश्वान् देवासुरानुशयान् यत्कुमारिमन्त्रयते यत्कोटिर्यत्पतिव्रताः अरिष्टं यत्किञ्च क्रियते अग्निस्तदनुवेदति अश्रुता सश्रुता सच्च यद्वानो येते यत्नः पर्यन्तो नावे सन्ते इन्द्रमग्निञ्च ये विदुः श्रियता इव संयन्ति तस्मिन् समुदीरिताः अस्मात् लोकादमुष्माश्च कृषिविरतां वृष्टिभिः अवेदवीरविदसत्पथाः ये तस्तपुराणा ये समुद्राः अहोभिरक्तिरक्तुभिर्व्यक्तम् मनोजनाकमनानमस्मै नृणन्तु नृवात्तर्यः अकृष्टा ये च कृष्टयाः कुमारीषु गणैनीषु नारिणीषु गणैर्याः प्रेतवीरा आण्डवीराः अङ्गारेषु जयेरुताः उभयान् पुत्रपौत्ररान् विवेकं यमराजकान् सदविनतु सदः अतो यद्ब्रह्मविलपं पितॄणां च यमस्य च वरुणस्याश्विनो रत्नेः मरुदाः च विगायसां कामप्रयवणं मेधस्तु सर्वे वास्मि सनातनः इति नाभो ब्रह्मिश्रवो रायोजनं पुत्रानाभो देवी विहारिता विशेषणी वृद्धशीर्षणी च अवेदो निर्रुचिगुम्भरः परिपादकुशेषदुःखं जगमुत्सवोदरं सदा भाष्यासः अग्नेनाशय सन्दृशः ईर्ष्यासूये बुभुक्षां मण्डलं कृतां च दीदिरे रथेन किमं सुखावता अग्नेनाशय सन्दृशः अर्घ्यं न्याय प्रकायत दिवस्कृताय मीडुषे सनो यवसमिच्छतो इदं पदपर्जन्याय स्वराजे ऋतो अस्मन्तरं तद्युयोग अयो मूर्वातो विश्वकृष्टयसन्दस्मे सुविन्पदा ओषधी देवगोपाः यो दर्शमोषधीनां कृणोत्यर्पदां तर्जन्यः पुरुषीणां पुनर्मामैन्द्रियं पुनरायुः पुनर्भगः पुनर्ब्राह्मणमैथुमां पुनर्द्रविणमैथुमां यन्मे जरेत पृथिवीमस्काने यदोषधीरभ्यसरत्यतावः इदं तत् पुनरादरे दीर्घायुत्वाय वत्ससे यन्मे रेत प्रविद्यते यन्न आजायते पुनः तेन माममृतं कुरु तेन सुप्रशसं कुरु अभ्यस्तिरो राजायत तव वैश्रवणं सदा तिरो देहि सपत्नान्तः ये अभोष्णन्ति केचन वाष्पीं मायां वैश्रवणः तदगुं सहस्रबन्धुनं पुरुषक्रम
किरोधा भूः किरोधा भुवः किरोधा स्वः किरोधा भूर्भुवस्वः सर्वेषां लोकानामाधिपत्ये सीदेति अनन्तमग्निविधीत यस्मिन्नेतत् कर्म प्रयुज्येत किरोधा भूः स्वाहा किरोधा भुवः स्वाहा किरोधा स्वः स्वाहा किरोधा भूर्भुवः स्वाहा यस्मिन्नस्य काले सर्वा आहुतिर्भूता भवेयुः अभिब्राह्मणमुखीनाः तस्मिन्नग्नकाले प्रयुञ्जीत परसुप्तजनात्तेऽपि मास्मप्रमाद्यन्तमाज्यावहे सर्वार्थाः सिद्ध्यन्ते य एवं वेद योग्यन्निधनानां सर्वार्थाः सिद्ध्यन्ते यस्ते विकातुको भ्राता महान्तर्हृदये स्थितः तस्मा इममग्रपिण्डं जुहोमि मयि स्वाहा राधिराजाय प्रसन्नसाधिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु वेदाय वै श्रवणाय महाराजाय नमः केतवो अरुणासश्च ऋषयो पादरशनाः प्रणिष्ठागुं सददाहि समाहिदासो सहस्रकायसं शिवानः भवन्तु दिव्या आपवोषधयः सुनीता सरस्वती मातेभ्यो वसन्तुः संवत्सरमेतद्भजक्षरे योगमासो नियमसमासेन तस्मिन् नियमविशेषाः ऋषभनन्दो वसति चतुर्थकालपानभक्तः स्यात् महर्षवायुर्महीयात् भौतुं हरिः समितिर्नय्यभजयेत् पुनर्मामैत्रिविद्यविद्येनानुपातेन गोत्रदमयोदाभिरद्यभाग्यं कुर्वीत ससंजयवान् अग्नये वायवे सूर्याय ब्रह्मणे प्रजापतये चन्द्रमसे नक्षत्रेभ्यः ऋतुभ्यः संवत्सराय वरुणाय मन्येति व्रतहोमाः प्रवर्त्यवता देशः अरुणाकाण्डऋषयः अरण्ये दीरन् भद्रं कर्णे विरिजित्वे जवित्वा महानाम्नि बिरुदं सद्गुरुसंस्य समाधायो दद्यात् शिवानश्चन्दमेत्योषधीरालभवे मृण्मयीवेदि भूमिं एवमपवर्गे तेनोद्दक्षिणा कगुं संवासश्च होमम् अन्यत्वा शुक्लं यदा शक्ति वा एव कुरु स्वाध्याय धर्मेण अरण्ये धीर तपस्वी पुण्यो भवति तपस्वी पुण्यो भवति हरि ओम् भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः இன்னைக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் சுதீரமான சபை நிறைஞ்சிருக்கு. ரொம்ப நாள் கழிச்சு நம்ம எல்லாரும் இன்னைக்கு டைரக்டா இவ்வளவு பெரிய மகான்கள் வந்து இடத்துக்கு மீட் பண்றது ரொம்ப சந்தோஷம். 400வது அருண பாராயணம்
வகுப்பு சுதர்சன் வகுப்புல இங்கே நடந்துருக்கு. இன்னைக்கு 400 ஆவணத்தை அதை முன்னிட்டு இன்னைக்கு இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சியை நடத்திருக்கோம். எல்லாரையும் இன்னைக்கு சுதர்சன் கிளாஸ் புதுசுவாமி வேத வித்யாலயா சார்பில் உங்களை எல்லாரும் வரவேற்று நான் ரொம்ப பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த 400வது அருண பாராயணம் இன்னைக்கு இந்த விழாவை செலிப்ரேட் பண்ணி தலைமை தாங்கி நடத்தி வந்திருக்கிற ஸ்ரீ வெங்கட சுப்பிரமணியம் ஒரு சாரோட அஃபிஷியல் பேர் ஜெயகாந்தன் அப்படின்னு நாங்களாம் ரொம்ப அன்பாக ஜெயா அண்ணான்னு கூப்பிடுவோம். மயிலாப்பூர் இடத்துல நம்ம கபாலி கோயில் இடத்துலாம் ரொம்ப பாப்புலர். நான் எத்தனை வாட்டி இந்த கபாலி கோயிலில் மூலவரை பார்த்துருக்கணும், அத்தனை வாட்டி அண்ணாவை தரிசனம் பண்ணியிருக்கேன். பெரிய பாக்கியம் அண்ணா நம்மளுக்கு வந்திருக்கா. உங்களை வரவேற்கிறதுல நாங்கள் குறிச்சிசாமி வேத வித்யாலயா சார்பாக வரவேற்க ரொம்ப பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம்னா. அப்புறம் நம்ம வேத ஆச்சாரியார் வழக்கம் போல் நம்ம எல்லாத்துக்கும் வழிகாட்டி நம்மளை தலைமை தாங்கி நடத்திட்டு இருக்கார். குறிச்சிசாமி நமஸ்காரம், வாங்கோ. இதே வழக்கம் போல் உங்களுக்கு தலைமையை தாங்கி எங்களுக்கு வழிகாட்டணும். அப்புறம் இன்றைக்கி கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனர் ஸ்ரீ திருமலை சங்கராபுரம் வேலிநல்லூர் ஸ்ரீ ஊவே வரதராஜன் தத்தம் சுவாமி வந்திருக்கார். நமஸ்காரம் சுவாமி. அடியந்தாசன் வாங்கோ, எங்களை தலைமை நடத்தி வைங்கோ. அப்புறம் இன்றைக்கி நம்ம சுதர்சன் கிளாஸில் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், கடந்த ஒரு 2 வருஷமாக ஸ்ரீ அழகை சிங்கர் 46வது பட்டம் ஹோலினஸ் அழகை சிங்கர் அவரோட ஆக்ஞைப்படி நம்ம சின்ன குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சோஸ்திரங்கள் எல்லாம் கற்றுக் கொடுத்துட்டுருக்கோம். அதில் நம்ம அந்த கைங்கரியத்தில் லீட் பண்ணிட்டு இருக்கவர் நம்ம ஸ்ரீ தியாக வரதராஜன் சுவாமி அலை ஸ்ரீவத்சன். இவர் சான்ஸ்கிரிட் ஸ்காலர். நிறைய பாடங்கள் சொல்லி கொடுத்து பசங்கள்லாம் வேதாந்த இதில் மயிலாப்பூர் இதில் நிறைய பிரைஸ்லாம் வாங்கியிருக்காங்க. அவரையும் நாங்கள் வரவேற்கிறோம். அப்புறம் நம்ம ஜெய அண்ணா ஒரு பெரிய ட்ரஸ்ட் நடத்தி பெரிய கைங்கரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டுருக்கார். அவளுக்கு ஒரு கேப்பபிள் ட்ரஸ்டி டீம் இருக்குது. அந்த ட்ரஸ்டி டீமில் இருக்கிற என்னோடய ஆத்ம நண்பர் ஜெய அண்ணாவோட ட்ரஸ்ட்டில் இருக்கிற ட்ரஸ்டி மிஸ்டர் சங்கர் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவரும் வந்திருக்கார். அவரையும் வரவேற்கிறேன். முரளி மாமா இந்த கிரகத்தை எங்களுக்காக கட்டி கொடுத்து இதில் உங்களோட தொந்தரவையும் உங்களோட இதையும் பொருட்படுத்தாமல் இத்தனை வருஷமாக வேத சம்ரக்ஷணம் பண்ணிட்டு அதுக்கு பெரிய கைக்கரம் என்று உங்களையும் ஆத்மாமையும் வரவேற்கிறோம். ஸ்ரீனிவாச ராகவன் சுவாமி எங்கள் கிளாஸ்லேயே சீனியர் மோஸ்ட் வித்யாரதி. அவர் இப்போ கிட்டத்தட்ட 90 வயசு ஆக போகிறது. ரொம்ப உடல் சிரமத்தையும் பொருட்படுத்தாமல் நம்பர் 1 பேஷனேட் வித்யாரதி அவர் தான் எங்களுக்கு இங்கே எங்கள் கைடிங் ஸ்பிரிட். அவர் குறிச்சிசாமிக்கு மரியாதை பண்ணணும்னு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். எங்கள் கிளாஸோட ஆர்கனைசர் கோஆர்டினேட்டர் இப்போ இவர் தான் கார்த்திக். ஊவே வரதராஜன் தத்தன் சுவாமிக்கு மரியாதை பண்ணுறது வாங்க. அவர் நீங்கள் ஃபுல் இனிஷியலே கொடுங்க. ஏவி ராமராஜன். அடுத்ததாக நம்ம தியாக வரதராஜ சுவாமிக்கு மரியாதை பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஏவி பெரிய இன்ஜினியர் சுவாமிங்க பக்கத்தில் தான் இருக்கார். எங்களுக்கெல்லாம் சீக்ஷாவல்லி பிரிகவல்லியில் கரெக்ஷன் கிளாஸ் இவர் தான் எடுத்தார். ரொம்ப நல்லா கரெக்ஷன் பண்ணி கொடுத்தார் எங்களுக்கெல்லாம். நமஸ்காரம் சாமி, நன்றி. இந்த எங்கள் குறிச்சிசாமி வேற கிளாஸ் பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு சுருக்கமான இது. எங்கள் சுவாமி குறிச்சிசாமி ஒரு 30-35 வருஷமாகவே வேத சம்ரக்ஷணம் பண்ணிட்டுருக்கார். அவர் இங்கிலீஷ் படிப்புலாம் படித்து இன்ஜினியராக இருந்து லூகாஸ் டிவிஎஸில் டெக்னிக்கல் R&D டிபார்ட்மெண்ட்டில் நல்ல பொசிஷனில் இருந்தார். இருந்தாலும் பால்யத்திலே அப்பாட்டேருந்தே டைரெக்டாக வேதம் கற்றுண்டு அன்னிலேருந்தே கூடவே வேத சம்ரக்ஷணத்தையும் ஒரு பெரிய கைங்கரியமாக கண்டினியூ பண்ணிட்டுருக்கார். எனக்கு தெரிஞ்சு 35-40 வருஷமாக ஒரு 10 to 12 இடத்துல மெட்ராஸில் எல்லாருக்கும் வேதம் கற்றுக் கொடுத்துட்டுருக்கார். இது தவிர யாருக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அவளுக்கெல்லாம் ஸ்கைப்பில் ஜூமில் கரோனாக்கெல்லாம் முன்னாடியே அமெரிக்காவில் யூகேக்கெல்லாம் அவளுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் வச்சு கற்றுட்டுருப்பார் மாமாட்ட. எங்கள் அப்பாவும் மாமாட்ட ஒரு 8-9 வருஷமாக கற்றுட்டார். எங்கள் அப்பாவோட மூலமாக எனக்கு குறிச்சிசாமியோட அறிமுகம் கிடச்சிது.
நான் ஒரு 5 வருஷமாக நாங்கள் சுவாமிகிட்ட கற்றுட்டுருக்கோம். சுவாமி வந்து வேளச்சேரியில் இருக்கார். வேளச்சேரி 2 சென்டரில் இந்த குறிச்சி சுவாமி வேத வித்யாலயம் நடக்கிறது. மடிப்பாக்கத்தில் 2 சென்டரில் நடக்கிறது. அப்புறம் அசோக் நகரில் ஒரு இடத்துல நடக்கிறது. சிஐடி நகரில் ஒரு இடத்துல நடக்கிறது. இப்போ இங்கே அபிபல்லா ரோட்டில் நடக்கிறது. இது தவிர யோகநரசிம்மர் கோவில் வேளச்சேரிலையும் நடக்கிறது. கை தவிர சுவாமிக்கு ஸ்ரீரங்கத்துலேருந்து சரி, மற்ற ஊர்கள்லேருந்து சரி, அமெரிக்காலேருந்து சரி, யூகேயில் லஞ்ச் டயத்துலலாம் கூட சில பேர் ஃபோன் பண்ணி கற்றுக்குறாங்க இவர்கிட்ட. இன்னி வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 600-700 பேரையாவது சுவாமி வந்து சுவாமிகிட்ட வந்து ஜாயின் பண்ணுறா. ஆனால் உடனே கம்ப்ளீட் பண்ண மாட்டா. முதல்ல சுத்தம் கற்றுக்கிறேன்னு வருவா. சுவாமி சுவாமியோட அந்த ஆக்கியம் வந்து எப்படி அவ்வளோ ஒரு பவர்ஃபுல் அட்ராக்ஷன். நான் ருத்ரன் சம்பக்கம் கற்றுக்கணுன்னு தான் வந்தேன் சுவாமிகிட்ட. ஆனால் நான் பாருங்கள் 5 வருஷம் இன்னும் என்னால் அந்த தாகம் தீரலை. அதே மாதிரி இந்த வித்யாரதிகள் வந்து எந்த ஊரில் இருந்தாலும் சுவாமிகிட்ட திருவையை சொல்லிட்டு சந்தை கற்றுட்டு அப்புறம் சந்தையோட திருவையும் சொல்லிட்டு அப்பப்போ அவள் சுவாமி அரேஞ்ச் பண்ணுற பாராயணங்கள்லாம் பாராயணம் பண்ணிட்டு ஒரு 600-700 பேர் டெடிக்கேட்டட் வித்யார்த்திகள் இருக்கா. அப்புறம் இந்த கிளாஸில் ஆனுவல் டேன்னு சுவாமி வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி உங்களை மாதிரி பெரியவாள்லாம் ஒரு 10-15 வருஷமாகவே ஒரு ஏதாவது ஒரு நல்ல இடத்துல ஒரு 200-250 பேரை ஒரு ரூஃபில் கொண்டு வந்து ஒரு பெரிய யாராவது எக்ஸ்பர்ட்டை கூட்டின்னு வந்து அவளோட உபன்யாசங்கள் அருளாசிகள்லாம் பண்ணுற மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிட்டுருக்கா. அழகேசங்கர் வந்திருக்கார் நம்ம கிளாஸுக்கு. பிரம்மஸ்ரீ சுந்தரகுமார் சுவாமி வந்திருக்கார். ஏபிஎன் பத்மநாபன் சுவாமி வந்திருக்கார். இப்போது மணி டிராவிட் சுவாமி வந்திருந்தார் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி. ஆமாம் துஷ்யந்த் ஸ்ரீதர் வந்திருக்கார். நிறைய எனக்கு தெரியாமல் நான் 5 வருஷமாக தெரிஞ்சு தான் உங்களை சொல்கிறேன். இதோ நிறைய பெரியவாள்லாம் வந்திருக்கா. அவள்லாம் வந்து பாதம் பட்டு சிறப்பிச்ச இடங்கள் நம்ம கிளாஸ் எல்லாம். அதனால் இன்றைக்கி இந்த உங்கள் பாதம் பட்டு சிறப்பிக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமை. இந்த கிளாஸில் வந்து மெயினாக 10 சப்ஜெக்ட் கிட்ட நாங்கள் கவர் பண்ணுறோம் சுவாமி. முதல்ல வந்து ருத்ரம் சமக்கம் சுக்தங்கள் எல்லாம் நாராயண உபநிஷத்து ஆரம்பித்து சுக்தங்கள்லாம் கற்றுத்தரா. அப்புறம் உபநிஷத்து சீக்ஷாவல்லி, ஆனந்தவல்லி, பிருகவல்லி, நாராயணவல்லி. அதுக்கப்புறம் அருணபாராயணம், அருணப்பிரஸ்னம், அப்புறம் அச்சித்திரம், அஸ்வமேதம் 2 பாட்டு, அதுவும் காட்டகம், உதகசாந்தி. அப்புறம் இப்போது கொஞ்ச நாள் எங்களுக்கு சப்தகாண்டம் அதுவும் சொல்லி தந்துட்டுருக்கார். அப்புறம் ஆசீர்வாத பஞ்சாதிகள் அது மாதிரி. அப்புறம் சாலக்கிராம ஆராதனைன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் சாலிகிராம ஆராதனை லகுவாக எப்படி ஆற்றுலே பண்ணுறது, அதுக்கு ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸோடு சேர்த்து எல்லாம் போகும்போது சுவாமி அப்சர்வ் பண்ணப்போ நிறைய பேருக்கு சந்தியாவந்தனம் மறந்து போயிடுச்சுன்னு ஒரு சந்தியாவந்தன கிளாஸ் வேறு, ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸ் வேறு அரேஞ்ச் பண்ணினார். அப்புறம் சுவாமி வந்து பக்கத்தில் எங்கள் வேத கிளாஸ் குரூப் எல்லாம் பக்கத்தில் மெட்ராஸ் பக்கத்தில் சில ஊர்கள்லாம் கூட்டின்னு போய் அங்கே எந்தெந்த கோவிலெல்லாம் வேதம் வந்து சம்ரக்ஷணம் கொஞ்சம் ஒழிக்கணும்னு சுவாமிக்கு தோன்றதோ அங்கெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி அங்கெல்லாம் வேத பாராயணம் அரேஞ்ச் பண்ணுவார். அங்கே கைங்கரியம் பண்ணுவாள். அப்புறம் அழகேசங்கர் வந்திருந்தப்போ அவரோட ஆజ్ఞப்படி ஏகாதசி தோறும் அச்சித்திர பாராயணம் பண்ணணும்னு ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி ஆரம்பித்தாங்க. இப்போது இது வரைக்கும் சுவாமி 290 ஆகிருக்கா, 267 ஆவர்த்தி 267 ஏகாதசியாக எங்கள் அச்சித்திர பாராயணம் நடந்துகிட்ருக்கு. அப்புறம் ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் அருணப்பாராயணம், இன்றைக்கி 400வது அருணப்பாராயணம். அஸ்வமேதம் வந்து எத்தனை ஆயிருக்கு இப்போது? 70 பாராயணம் அஸ்வமேதம் ஆயிருக்கு. நானும் அதில் அஸ்வமேதம் கற்றுட்டேன். நான் ஜாயின் பண்ணப்போ அஸ்வமேதம் நடந்துன்றது, அதனால் பசுமேதம் நான் சேர்ந்துருக்கேன். அப்புறம் ஆமாம் 2% 8% 2 பாட்டு 8வது 9வது 2% கிட்டத்தட்ட 2 மணி நேரம் ஆறுது. 1 மணி நேரம் அச்சித்திரம் காத்தால 9லேருந்து 10, ஒரு 2:30லேருந்து 4:30 வந்து அஸ்வமேதம். ஒரு துவாதசி காடகம் 3%. அது எத்தனை இருக்குது காடகம்? காடகம் 1.25 மணி நேரம் அந்த பாடம் நடக்கிறது. அப்புறம் ஒவ்வொரு பிரதோஷம் அன்றைக்கும் கிளாஸில் நாங்கள் ருத்ரம் சமக்கம் சொல்கிறோம். சனிக்கிழமை நவகிரக சுத்தம் சொல்லுவோம். அப்போ பிரதோஷம் தான் சொன்னேன், ருத்ரம் சமக்கம் சொல்கிறோம். இது மாதிரி என்னெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோமோ அதெல்லாத்தையும் நாங்கள் வந்து திருவிழா சொல்கிறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது சுவாமி ஒரு டைம் டேபிள் போட்டு கொடுத்துருக்காரு. சுவாமியோட அனுகிரகத்தில் எல்லாம் இது வரைக்கும் நல்லபடியாக நடந்துகிட்ருக்கு. ஒரு 600-650 பேர் வித்யாரதியை இந்த முதியோர் கல்வி மாதிரின்னு சுவாமி சொல்லுவார் அடிக்கடி. ஏன்னா எல்லாருமே என் கிளாஸ் முக்கால்வாசி பேர் 90% பீப்புள் வந்து ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் தாங்க வருவாள். எல்லா சம்பிரதாயக்காரர்களும் இருக்கா, மாத்வாவில் இருக்கா, வைஷ்ணவாவில் இருக்கா, நிறைய வைஷ்ணவா இருக்கா. நான் கொஞ்சம் பொறுக்கி 4-5 பேர் எங்கள் மாதிரி
ஒரு ஃபியூ ஸ்மார்த்தாலும் நாங்கள் இருக்கோம். சம்பிரதாய பேதம் இல்லாமல் நாங்கள்லாம் கற்றுண்டு ரொம்ப இதாக வேத சம்ரக்ஷணத்துக்கு கைங்கரியம் பண்ணிட்டுருக்கோம். உங்களோட எல்லாரோட ஆசீர்வாதத்தையும் அந்த தொடரணும்னு நான் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். நான் வந்து ரொம்ப சாதாரண ஆள். அவரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை அவரோட பெருமைகளை பற்றி சொல்கிறதுக்கோ எனக்கு எந்த அருகதையும் இல்லை. இருந்தாலும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச நம்மளுக்குள்ளே பகிர்ந்துக்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை நான் ஷேர் பண்ணுறேன். நான் உங்கள்ட்ட சொல்லியிருந்தேன், ஜெயண்ணோட அஃபிஷியல் பேர் வந்து வெங்கட சுப்பிரமணியம். ஜெயகாந்தன்னு அவருக்கு பேர். அது நாங்கள் அன்பாக ஜெயண்ணான்னு கூப்பிடுவோம். இவர் வந்து கபாலி கோவிலில் சீஃப் ப்ரீஸ்ட்டு. 7வது தலைமுறையாக ஃபேமிலியிலேருந்து அவள் சீஃப் ப்ரீஸ்டாக இருக்கா. 7வது தலைமுறை சார் அண்ணா வந்து பண்ணிகிட்ருக்கார். 1982 அவள் அப்பாவுக்கு ஏகாம்பரேஸ்வரர் ஸ்ரீ ஏகாம்பரேஸ்வரர் சாயர் தோப்பனார். அவர் அப்போ சீஃப் ப்ரீஸ்டாக இருந்தப்போ 1982 அவருக்கு அசிஸ்டண்ட்டாக அவரோட எல்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக கபாலி கோவிலில் அசிஸ்ட் பண்ண ஆரம்பித்தார். 1996 அஃபிஷியலாக சீஃப் ப்ரீஸ்ட் ஆஃப் கபாலி கோவிலில் அன்னிலேருந்து கைங்கரியம் பண்ணிகிட்ருக்கார். எல்லா மயிலாப்பூர் அந்த எங்கள் சர்க்கிள் எல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. எந்த ரெஜிம் வந்தாலும் சரி, இளைய ரெஜிம் வந்தாலும் சரி, சூரியன் ரெஜிம் வந்தாலும் சரி, எந்த விதமான ஒரு பெரிய இதுலேயும் பண்ணாமல் ரொம்ப டிப்ளமேட்டிக்காக ஹேண்டில் பண்ணி அண்ணா வந்து ரொம்ப நல்லா பேலன்ஸ் பண்ணி ரொம்ப நல்ல பேர் எல்லாத்தையும் வாங்கியிருக்கார். அது நம்மளுக்கு எல்லாம் பெருமை. 1996 கபாலி கோயிலில் வந்திருக்கிற முக்கியமான அத்தனை வைபவங்கள்லையும், அதாவது கும்பாபிஷேகம், இந்த ராஜகோபுரம் கட்டினது, 2005 கும்பாபிஷேகம், 2015 அதில் எல்லாத்தையும் அண்ணாவோட பங்கு ரொம்ப சிறப்பாக இருந்திருக்கு. அப்புறம் இவன் ஃபேமிலியே ரொம்ப ஒரு கலாச்சாரம் உள்ள ரொம்ப ஆன்மீக ஃபேமிலி. 7வது தலைமுறையாக இந்த பதவி எடுத்துட்டுருக்காருன்னு சொன்னேன் இல்லையா. இவ அப்பா வந்து ஸ்ரீ ஏகாம்பரேஸ்வரர். அவர் இதே கபாலிக்கு கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தார். அவர் தாத்தா சுவாமிநாத ஐயர், அவரும் இதுதான் பண்ணி, சுவாமிநாத குருக்கள் அவரும் இதுதான் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அந்த சிறப்பு என்னென்னா 1930 இப்போ இந்த துவஜஸ்தம்பம் இருக்குது பாருங்கள், கபாலி கோயில் துவஜஸ்தம்பம், அதில் தாத்தா காலத்தில் கோல்ட் பிளேட்டிங் பண்ணினான். அது இன்றைக்கும் அது இப்படியே இருக்குது. அப்புறம் இப்பா காலத்தில் 1942 இந்த ராஜகோபுரம் இருக்கு இல்லையா, நம்ம கட்டினப்போ அதில் இப்போல்லாம் வந்து எல்லா ராஜகோபுரத்துலையும் பொம்மைகள்லாம் சிற்பங்கள்லாம் வைக்கிறோம். அப்போ அந்த சிற்பங்கள்லாம் அவ்வளோவா இருந்தது கிடையாது. அவ்வளோ டெக்னாலஜியும் கிடையாது. அவ்வளோ ஹைட்டில் போய் பண்ணுறதுக்கு வேலைக்காரங்களும் ரெடியாக இல்லை. இந்த பரம்பரை காலத்தில் அந்த ராஜகோபுரம், கபாலி கோயில் ராஜகோபுரத்தில் சிற்பங்கள்லாம் கட்டி அதில் வண்ணம்லாம் பூசி ரொம்ப அழகாக அந்த ராஜகோபுரத்தை திறந்து வச்சுருக்கு. அது இன்னி வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்குது. அது இன்னும் போயிட்டு வந்துருக்கு. சுவாமி வந்து எங்கள் சர்க்கிள் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக பேசி அதிர்ந்து பேசவே மாட்டார். யார்ட்டையும் ஜாஸ்தி பேசி வச்சுக்கிட மாட்டார். எப்போ பார்த்தாலும் பூஜை பண்ணார்னா நேராக கபாலிக்கு போய் உட்காந்து ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான் அவரோட நாங்கள் பார்த்துருக்க முக்கியமான காட்சி. ரொம்ப காம் டைப்பு, ரொம்ப லோ ப்ரொஃபைல். அதாவது ரொம்ப பவர்ஃபுல் பீப்புள் லோ ப்ரொஃபைலாக இருப்பாங்கிறது இவரை பார்த்து நான் கற்றுட்டேன். எவ்வளோ பவர்ஃபுல் பீப்புள்னால், இப்போ மோடி சர்க்கார் சைனாவோட பிரசிடென்ட் ஷீயை கூப்பிட்டாலே, உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சைனீஸ் பிரசிடென்ட் இந்தியா வந்தார் இல்லையா, ஷீன்னு, அவர் மகாபலிபுரத்தில் வந்திருந்தார். அப்போது சுவாமி தான் அவரை பூர்ணகுமம் கொடுத்து வரவேற்றது. அது மாதிரி எல்லா இந்தியா லெவல்லையும் சரி, நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் லெவல்லையும் சரி, ஒரு கீ டிகினிட்ரியாக ஆன்மீக சைட்லேருந்து இவர் தான் லீட் பண்ணிகிட்ருக்கார். அப்புறம் நிறைய பெரிய பெரிய பழைய கோவில்கள்லாம் கும்பாபிஷேகம் நடக்கும்போதும் சரி, இப்போ பாம்பன் சுவாமி கோவில் திருவான்மியூரில் கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. அதுவும் அவரோட தலைமையில் தான் நடந்தது. டிவியில் வந்து நான் சுவாமியை பார்த்தேன். இதுமாதிரி பெரிய கோவிலெல்லாம் கும்பாபிஷேகம் பண்ணும்போது அவர் அதில் அந்த இதில் இருப்பார். ஏன்னா நிறைய ஆகம சாஸ்திரங்கள், வேதங்கள், சைவ சித்தாந்தம் அதெல்லாம் ரொம்ப நிறைய படிச்சிருக்கார். இங்கிலீஷ் ஃபார்மல் எஜுகேஷனும் படிச்சிருக்கார். அவர் சுவாமி வந்து இங்கிலீஷில் எம்காம், அப்புறம் எம்ஏ ஃபிலாசபி இன் இந்து ரிலிஜன் படிச்சிருக்கார். இந்த மாதிரி இவ்வளோ படிச்சிருந்தாலும், இவ்வளோ நல்ல ஒரு பொசிஷனில் இருந்தாலும், எவ்வளோ லுக்ராட்டிவ், எவ்வளோ பெரிய பெரிய பதவிகள் வந்திருந்தாலும் அதெல்லாம் வேண்டான்னு ஒதுக்கி தள்ளிட்டு பரம்பரையாக கபாலியோட சேவையே எனக்கு முக்கியம்னு சுவாமி வந்து ஒரு முடிவெடுத்து அந்த வழியில் இறங்கியிருக்கார்.
உங்கள் பர்மிஷன் இருந்தால் ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்ல ஆசைப்பட்றேன். அவர் சொன்னது கிடையாது, நான் இவர் 1996 பதவி ஏற்றிருந்தப்போ இவரோட டிவோஷன், இவரோட கமிட்மெண்ட்டு, இவரோட அந்த ஒரு தேஜஸை பார்த்துட்டு ஒரு கோவிலில் வந்த ஒரு பக்தர், இவர் ரொம்ப லுக்ரேட்டிவ் ஜாப், ரொம்ப பெரிய அட்ராக்டிவ் ஜாப், பெரிய நிறைய பண செல்வங்களோட பர்மனெண்ட்டாக இதில் இங்கிலாண்டில் யூகேயில் ஒரு கோவிலில் நான் வந்திருக்கோம், குடும்பத்தோடு வந்திருக்கோம், உங்களுக்கு பர்மனெண்ட்டாக விசா பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறேன், உங்களுக்கு ஃப்யூச்சர் ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கும், ஒரு பிரச்சனையும் வராது உங்களுக்கு அப்படின்னு ஆஃபர் பண்ணினார். அவர் வந்து திருப்பி இவர் வந்து மாத கணக்காக ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தார். அவர் நினச்சின்றார் சுவாமி கூட்டின்னு போயிடலான்னு. அப்போ அண்ணா வந்து 3 மாதம் 4 மாதம் அவர் எவ்வளவோ கெஞ்சி மண்ணாடி கேட்டும் இல்லை, பரம்பரையாக எங்கள் கபாலிக்கு தொண்டு பண்ணுறது தான் எங்களோட குடும்பத்தோட ஒரு இது டியூட்டி, அதை தான் எனக்கு மேக்ஸிமம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வருதுன்னு இவர் அந்த ஒரு ரொம்ப லுக்ரேட்டிவ் ஆஃபரை வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொண்டே இது எடுத்துட்டார். இந்த ஸ்டோரி இங்கே முடியலை. அண்ணா 1996 அங்கே ஜாயின் பண்ணினார். வழக்கம் போல் கபாலியோட அருள் இருந்தது, ரொம்ப நன்னா கைங்கரியம் பண்ணிட்டுருக்கார். ஒரு 10 to 12 வருஷம் கழிச்சு திருப்பி அதை அவர் வந்தார். யார் அந்த இப்போது 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் ஆஃபர் பண்ணார். அவர் வந்து இப்போ ஒரு நினச்சிட்டு இருக்கார், இப்போ ஒரு கோவில்லாம் கொஞ்சம் டேஸ்ட்லாம் பார்த்துட்டார், அந்த ஒரு அவருக்கு கிடைக்க வேண்டிய அந்த ஆத்ம திருப்தி கிடச்சிடுத்து, இப்போ ஏன்டா அந்த நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்ணிடுவோன்னு நினச்சிருப்பார் மோ தெரியல, இப்போ போய் கேட்டால் ஒத்துண்டுருவார் அப்படின்றவோ நினச்சோம். திருப்பியும் அதை விட ஜாஸ்தி சம்பாதியம் கொடுத்து பர்மனெண்ட் ரெசிடென்ஸ்லாம் கொடுத்து நீங்களும் வந்துடலாம், குழந்தையிலையும் கூட்டின்னு வந்துடலான்னு திருப்பி கூட்டுருவேன். நான் அப்பயே சொல்கிறேன், எப்பயே சொல்கிறேன், கபாலிகை வந்து கைங்கரியம் பண்ணுறது தான் எனக்கு ஒரே கடமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒதுக்கிட்டு கபாலியோடு இருக்கார். இந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி எத்தனை பேரால் இருக்க முடியும்? எத்தனையோ பெரிய ஆளோட தொடர்புகள் இருக்குது. அவர் கூட நாங்களே பார்க்கும்போதே தெரியறது எவ்வளோ அசால்ட்டாக அவர் அந்த லெவலில் மூவ் பண்ணுறாருன்னு. ஆனால் எந்த ஒரு கனெக்ஷனையும், எந்த ஒரு பொசிஷனையும் எந்த விதமான ஒரு தப்பான விதத்தில் யூஸ் பண்ணாமல் ஆன்மீகமும் கைங்கரியம் மட்டுமே கடமைன்னு பண்ணிட்டுருக்காரு பாருங்க. அந்த ஒரு ஸ்ரத்தைக்கு நாங்கள் நமஸ்காரம் பண்ணுறோன்னா. அப்புறம் 2010 வாக்கில் சுவாமிக்கு வந்து கற்பகாம்பாள் கனவில் வந்து ஒரு ஆர்டர் மாதிரி போட்டிருக்கா. இப்போது உனக்கு நீங்கள் இப்படி பண்ணணும், நிறைய சத்காரியங்கள்லாம் பண்ணணுன்னு. அந்த சத்காரியங்கள்லாம் பண்ணணுன்னு அந்த ஆக்கியை கொடுத்த பிரகாரம் அண்ணா வந்து ஒரு கபாலீஸ்வர சனாதன ட்ரஸ்ட்னு ஒரு ஆரம்பித்து அது நிறைய கைங்கரியம் பண்ணிட்டுருக்கார். அதில் ட்ரஸ்டீஸ்லாம் கூட இருக்கா. அதில் இப்போ நேரம் இருக்கிறதுனால ரொம்ப பெரிய டீட்டெயிலாக நான் கவர் பண்ண முடியல. இப்படி இருந்தாலும் ஒரு 5-6 சாம்பிள் மட்டும் சொல்கிறேன். சுவாமியோட பூர்வீகம் வந்து திருவெண்காடு. அங்கே வந்து ஒரு பெரிய நிலம் எடுத்து போட்டு அங்கே வந்து ஒரு வேத பாடசாலை, ஆகம பாடசாலை, நாதஸ்வர தவில் வித்வான்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கறதுக்கு, அப்புறம் மாதந்தோறும் மெடிக்கல் கேம்ப்பு, கண்ணுக்கு மெடிக்கல் கேம்ப்பு, ஐ டெஸ்ட்டு, கண் ஆப்ரேஷன் அதுக்கெல்லாம் மெடிக்கல் கேம்ப்பு, பிளட் ப்ரெஷர் வந்து சுகர் அதுக்கு டெஸ்ட்டுக்கு மெடிக்கல் கேம்ப்பு, அதுமாதிரி நிறைய ஒவ்வொரு வியாதியாக அவளால் கஷ்டப்படுறவளுக்கு போய் பண்ணி மெடிக்கல் கேம்ப்பு நடத்துகிறா. அப்புறம் 200-200 பேருக்கு ஆகமத்தில் ட்ரைனிங் கொடுத்து அவளை சர்டிஃபிகேட் கொடுத்து சிவாச்சாரியாரை ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கா. இப்போ வந்து ஓல்டு ஏஜ் ஹோம் கட்டி 60 ஓல்டு ஏஜ் ஹோம் கட்டுறதுக்கு ஆரம்பித்து 6 கட்டி முடிச்சிருக்கா. இன்னும் மச்சம் கட்டின்னு இருக்கா. இந்த வருஷத்துக்குள்ளே 6 பேரை அவங்க கொடுத்துன்னு வச்சு யாருக்கு பயணமாக பண்ணுறாங்க. அது தவிர இப்போது சுவாமி ஒரு பெரிய கைங்கரியத்தில் ஈடுபட்டிருக்கார். நம்மளெல்லாம் லலிதா சஹஸ்ரநாமம் தெரியும் இல்லையா? சுவாமி ட்ரஸ்ட் மூலமாக லலிதா சஹஸ்ரநாம பாராயணத்தில் ஒரு கைங்கரியம் நடக்கிறது. முதல்ல 1 கோடின்னு ஆரம்பித்தார். 1 கோடி முடிஞ்சு 2 கோடி முடிஞ்சு 3, 4, 5, 6, 7 முடிஞ்சு 9 கோடி லலிதா சஹஸ்ரநாம பாராயணம் நடந்துட்டுருக்கு. இப்போ 9 கோடி. ஒரு நிமிஷம் ஒரு வாட்டி அவர் ஆவர்த்தி சொல்கிறது 20 நிமிஷம் ஆகும். நீங்கள் 9 கோடி லலிதா சஹஸ்ரநாம பாராயணத்தை சுவாமி தலைமையில் ஸ்ட்ரெஸ் நடக்கிறது. இப்போது அந்த கற்பகாம்பாள் கொடுத்த அந்த ஆக்ஞையோட பேரில் அவர் திடீர்னு தோணியிருக்கு இந்த வருஷம் இந்த லலிதா சஹஸ்ரநாம பாராயணத்தை 5 பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் பண்ணணும்னு.
திருவண்ணாமலை, சிதம்பரம், காளஹஸ்தி 3 இடத்துல அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தார். அடியனுக்கு திருவண்ணாமலையில் போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற பாக்கியம் கிடச்சிது. அங்கே பண்ணினேன். காளஹஸ்தி வர முடியலன்னா சிதம்பரம் அன்றைக்கி எங்கள் அம்மா ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணோம். ஆனால் சிதம்பரத்துக்கு வர முடியல. அப்புறம் எங்கள் மகாருத்ரத்துக்கெல்லாம் நாங்கள் அண்ணா தான் இன்வைட் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரியாக பெரிய கைங்கரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டுருக்கார். ஹரஹர நம பார்வதி பதையே அரஹர மகாதேவா. மட்டிட்ட புண்ணையன் காணல் மடமயிலை கட்டிட்டான் கொண்டான் கபாரி சரமமர்ந்தான் ஒட்டிட்ட பண்பின் உருத்திர பல்கணத்தார்க்கு அட்டிட்டல் காணாதே போதியோ பும்பாவாய். எல்லாம் வல்ல கற்பகாம்பால் உடனாய கபாரீச்சர பெருமானின் தனிப்பெருங்கருணையினால் இந்த பெரிய வேத சதஸில் வேத மண்டபத்தில் சுவாமியுடைய ஆசீர்வாதத்தால் சௌரம்னு சொல்லக்கூடிய அருணம்னு சொல்லக்கூடிய சூரிய நாராயணை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இங்கெல்லாம் ரொம்ப விசேஷமானவா. வேதம் சம்ரக்ஷணம் பண்ணுறது அவ்வளோ விசேஷம். வேத சம்ரக்ஷணத்துக்கோசரம் பெரிய பெரிய ஆச்சாரிய பெருமக்கள்லாம் நிறைய கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா, நிறைய சேவை பண்ணியிருக்கா. காஞ்சி மகானை பற்றி உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், காஞ்சி பெரிவாளை பற்றி உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். அவர் ஆந்திர தேசத்தில் முகாமிட்டு இருந்தார் பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி. திடீர்னு பார்த்தா முகாமில் பெரிவாளை காணோம். ஏன்னா அது பெரிவாளை காணுமே அப்படின்னு எல்லாரும் தேடிட்டு போகிறார். அப்படி தேடிட்டு போகிறச்சே அங்கே பக்கத்தில் இருந்த ஒரு முள் புதர் கிட்டக்க போய் படுத்துட்டு இருக்கார். முள் புதர் மேலே லேசாக காலை இது பண்ணிவிட்டு அது மேலே படுத்துட்டு இருக்கார். இவாளுக்கெல்லாம் ஒரே கஷ்டமாக போய்டுறது. பெரியவா இது மாதிரி முள்புதரில் போய் படுத்துட்டு இருக்கையில், என்ன இது, நாங்கள் என்ன பாபம் பண்ணோம், என்ன சிரமம் இது பண்ணுறோம், அதனால் நீங்கள் இது மாதிரி சிரமத்தை இது பண்ணிட்டு இருக்கையில் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் வருத்தப்பட்டு, மடத்தை சேர்ந்தவா எல்லாரும் அங்கே வருத்தப்பட்டு இருக்கும் பொழுது பெரியவா சொன்னாலாம், கும்பகோணத்தில் ஒரு வேத பாடசாலை நடந்துட்டுருக்கு. அந்த வேத பாடசாலையில் பசங்கள்லாம் இருக்கா. சமையல்கார அம்மாவுக்கு ஏதோ கோபம் வந்துடுத்தோ, அங்கே இருக்கிற தொடப்பத்தை வச்சு அடிச்சுட்டா. அந்த குழந்தைகள்லாம் எவ்வளோ ரணப்பட்டிருக்கும். ஒரு வேத சம்ரக்ஷணம் பண்ணணுன்றதுக்கோசரம் நான் சொன்னேன்றதுக்கோசரம் எல்லாரும் குழந்தைகள்லாம் படிக்கிற வயசில் சிகையை வச்சுட்டு அனுஷ்டானங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இப்படி வேத சம்ரக்ஷணம் பண்ணிட்டு இருக்கிற குழந்தைகளை போய் அடிச்சுட்டா. அந்த ரணம், அந்த வேதனை எப்படி இருக்கும்னு நான் யோசித்து பார்த்தேன். அதனால் இதில் படுத்துட்டேன்னாலும் அதுக்கப்புறம் விசாரித்து பார்த்துருக்கேன். அந்த நிகழ்ச்சி நடந்தது தெரிஞ்சிருக்கு. எதுக்கு சொல்ல வரேன், வேத சம்ரக்ஷணம் அவ்வளோ விசேஷமானது. வயது வித்தியாசம் பாராமல் அதெல்லாம் எதுவும் பார்க்காம வேதம் கற்றுக்கணும் சொல்லி நீங்கள் எல்லாம் கூடியிருக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. ரொம்ப விசேஷமானது வேதம். வேதத்துக்கு இணையே கிடையாது. அதிலும் ஒரு பெரிய ஆச்சாரிய பிரமுகனர் உங்களுக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்து எல்லாத்துக்கும் தானே முன்னின்று எந்த வேதமும் இல்லாமல் சொல்லிக் கொடுக்குறான்னா எல்லாம் சுவாமியுடைய கருணை. சுவாமியுடைய கருணை இல்லைன்னா இதெல்லாம் கிடைக்காது. சொல்லும் பொழுது சொல்வா, திருவாசகம்னு ஒரு நூல் இருக்குது, அதில் சொல்லும்பொழுது சொல்லுவா, அவனருளாலே அவன் தாள் வணங்கி அப்படின்னு சொல்லுவா. அந்த ஆசீர்வாதம் இல்லைன்னா இதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்காது. உங்களுக்கெல்லாம் இந்த வேத இது கிடைச்சிருக்குன்னா பெரியவாளுடைய ஆசீர்வாதம், உங்கள் ஆச்சாரிய பிரமுகனார்களுடைய ஆசீர்வாதம். வைஷ்ணவத்தில் சொல்லும்பொழுது சொல்லுவா, ஆச்சாரியன் திருவடிகளே சரணம்னு சொல்லுவா. அதுக்கு மேலே ஒன்றும் கிடையாதான். பெரியவர்கிட்ட பெருமாள்கிட்ட போகணும்னா கூட ஆச்சாரியன் கைப்பிடிச்சு ஆசிட்டு போவானா. அதனால் ஆச்சாரியனை அவ்வளோ பெருமையாக சொல்லுவா. அப்பேற்பட்ட பெரும் ஆச்சாரியார் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிறதுனால ரொம்ப விசேஷமானது. இந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் சொன்னால் இதெல்லாம் நடத்துகிறோன்னு, இதெல்லாம் மேலும் 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 சிறப்பாக நடக்கணும். ரொம்ப விசேஷம் வேதம். நாமெல்லாம் நினச்சிட்டு இருப்போம், வேதங்கள்லாம் சொல்கிறோம், ஏதோ கற்றுண்டோம், நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம், அடுத்த தலைமுறைக்கு இது போய் சேருமா அப்படின்லாம் நினைப்போம். நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிவா தான் சம்ரக்ஷணம் பண்ணணும், பெரிவாலை தான் சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும்னு சொல்லுவேன் நான். ஏன்னா அவள் சந்தோஷமாக இருந்தாலே பார்வதி பரமேஸ்வரால், லக்ஷ்மி நாராயணர் இவாளெல்லாம் சந்தோஷமாயிடுவா. ஏன்னா இவாளுடைய ஸ்வரூபம் தான் அவள். அதனால் இவாளுக்கு பண்ணுற கைங்கரியம், இவா சொல்கிறக்கூடிய வேதம், அந்த வேத துணி ஒழிச்சுட்டே இருந்தாலே உலகத்தில் நன்மையெல்லாம் நடக்கும்.
நல்ல மாற்றங்கள்லாம் வரும். ஏன்னா உலகம் வந்து ரொம்ப சில செயல்கள், சில சமாச்சாரங்கள்லாம் கேட்கும் பொழுது ரொம்ப மனசுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது. ஏன் இப்படிலாம் இருக்குது, ஏன் இங்கே போயின்னு இருக்கு உலகம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் இது மாதிரி ஒரு வேத சம்ரக்ஷணம், அதுவும் சென்னையில் நடக்கிறதுன்னு பொழுது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஒரு பெரியவர் கதை சொல்லும் பொழுது சொல்லுவார், நம்ம காஞ்சி மகான் தான், அவர் சொல்லும் பொழுது சொல்லுவார், என்றைக்குமே வந்து மடத்தில் பூஜை அறைகள் வந்து என்ன பண்ணுவா, சமையல் கட்டுக்கு பக்கத்துலேயே வச்சுட்டு இருப்பா. ஏன்னா சமையல் கட்டுலேருந்து கிளம்புற புகையாகப்பட்டது பார்த்தேன்னா முழுக்க நிரம்பி இருக்கும், இந்த ஆற்று முழுக்க புகை இருக்கும். ஆனால் சமையல் கட்டு பக்கத்தில் பார்த்தேன்னா புகை இருக்காது. அந்த இடத்துல பூஜை அறையை வச்சுட்டு பண்ணுவா. அப்போ சொல்லும்போது சொல்லுவா, நான் ஏன் இது மாதிரி வச்சுட்டேன்னா, எல்லா வசதியும் இருக்கும் கிராமத்தில் நல்ல காற்று இருக்குது, நல்ல ஜலம் இருக்குது, நல்ல ஆகாரம் இருக்குது, அங்கே வேத சம்ரக்ஷணம் பண்ணலாம், அங்கே நல்ல வேதங்கள் சொல்லலாம், ஜபங்கள் பண்ணலாம், பாராயணம் பண்ணலாம். ஆனால் அந்த இடத்துல யாருமே பண்ண மாட்டேன்றா. இன்றைக்கி தஞ்சாவூர் பக்கம், கும்பகோணம் பக்கம், மாயவரம் பக்கம்லாம் போனால் ஒன்றுமே இல்லை, அங்கே யாரும் இல்லை. ஆனால் இந்த சென்னையில் இடமும் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. இந்த இடத்துல ஒரு வேத சம்ரக்ஷணம் பண்ணிட்டு, வேதத்தை சொல்லிட்டு, கையில் புஸ்தகத்தை எடுத்துட்டு, வண்டியில் போகிறச்சே கந்தசஷ்டி கவசம், விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம், லலிதா சகஸ்ரநாமம்லாம் பாராயணம் பண்ணிட்டு போகிறா. இது அது மாதிரி இருக்குது. இவ்வளோ இருக்கிற அமைதி இல்லாத ஒரு இடத்துல இவெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா, அமைதியான இடத்துல அவள் பண்ண மாட்டேன்றா சொல்லி வருத்தப்பட்டு இந்த உதாரணத்தை சொன்னாலாம். இப்படி ஒரு இவ்வளோ நல்ல ஒரு வித்தியார்த்திகள் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஆசீர்வாதங்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் கற்பகாம்பாள் கபாலீஸ்வர பெருமானுடைய ஆசீர்வாதங்கள், எல்லா தேவதைகளுடைய ஆசீர்வாதங்கள். ஏன்னா வேதத்தில் வந்து பேதமே கிடையாது. வேதத்தில் ஒவ்வொரு இதுவும் விசேஷமாக சொல்லியிருக்கா, ஒவ்வொன்றத்தையும் உயர்த்தி சொல்கிறா. அதில் ரிக்வேதத்தில் சொல்லும் பொழுது சூரியனை பற்றி வருது, ரொம்ப விசேஷமாக சொல்கிறா. ரிக்வேதத்தில் சூரியனை குறிப்பிடாத ஒரு பகுதியே கிடையாது. 3 அக்னி சொல்வா, அதில் ஒரு அக்னியாக சூரியனை சொல்கிறா. ரொம்ப விசேஷமாக சூரிய பகவானை ரிக்வேதம் கொண்டாடுறது. யஜுர்வேதம்னு சொல்லும் பொழுது அது எல்லா தேவதைகளும் கொண்டாடும். சாமவேதமும் அது மாதிரி வந்துடும். ஆக இந்த தைத்திரிய உபனிஷத்தில் வரக்கூடியது தான் இந்த சூரிய நமஸ்காரம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அருணம். நம்மளுடைய பெரிவாள்லாம் என்ன பண்ணுறா, பிரித்து வைக்கிறா. இந்த மதம் ஒரே இதுவாக இருக்குது, வேதமும் ஒரு காலத்தில் அது மாதிரி தான் இருந்திருக்கு. அது மாதிரி இருக்கும் பொழுது வேதவியாசர் என்ன பண்ணுறார், வியாசரை சொல்லும் பொழுது நீங்கள்லாம் சொல்லுவேல், வியாசாய விஷ்ணு ரூபாய, மகாவிஷ்ணுடைய பரிபூர்ண ஸ்வரூபம் விஷ்ணு தான் வியாசர், வியாசர் தான் விஷ்ணுன்னு சொல்லுவா. நம்ம குரு பூர்ணிமா, குரு பூஜை எல்லாம் பண்ணுறோம். அப்பேற்பட்ட விசேஷமான வியாச பகவான் இந்த வேதங்களை தொகுக்கிறார். வேதங்களை தொகுத்து ரிக்வேதம், யஜுர்வேதம், சாமவேதம், அதர்வண வேதம்னு 4 வேதங்கள்லாம் பிரிக்கிறார். அப்படி பிரித்து இதெல்லாம் பாதுகாப்பாக இருக்கணும் சொல்லி அதெல்லாம் சிஷ்யாள்கிட்ட சொல்லி கொடுத்து, இந்த வேதங்கள்லாம் படிக்கும் பொழுது எல்லாருக்கும் பொறுமை இருக்கணும், பிற்காலத்தில் பொறுமை இருக்கோ இல்லையோ கஷ்டப்படுவாளோ சொல்லிட்டு அந்த ஜீவன்கள் மேலே உள்ள கருணையினால் அவெல்லாம் சௌக்கியமாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய உபனிஷத்துக்கள்லாம் சொல்கிறா. அந்த உபனிஷத்துக்கள்லாம் சொன்னது போராது சொல்லிட்டு நிறைய காண்டமாக பிரித்து எல்லாத்தையும் கொடுக்குறா. அதுவும் அவருக்கு திருப்தியாக இல்லை. உடனே கதைகள்லாம் எழுதுகிறா, புராணங்கள், புராண கதைகள்லாம் எழுதி 18 புராணங்கள்லாம் சொல்லி, இந்த புராணங்களில் எப்படி எப்படி இருக்குது, எப்படி எப்படிலாம் சுவாமியை பற்றி சொல்லணுமோ அதெல்லாம் சொல்லி வரா. அப்படி பிரிக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு நம்மளுடைய சனாதனமான மதத்தில் இருக்கிற ஒரு விசேஷம் என்னன்னா 6 சமயமாக பிரிச்சிருக்கா. அதில் சௌரம், அருணம்னு சொல்லி முதல்லையே சூரியன் வரார். முதல்ல சூரியன் தான், அதுக்கப்புறம் கணபதி, அதுக்கப்புறம் முருகன், அதுக்கப்புறம் சுவாமி, அதுக்கப்புறம் விஷ்ணு பகவான், அடுத்தது தாயார். இப்படி 6 சமயமாக பிரிக்கிறார். அந்த சமயம் பிரிக்கும் பொழுது முதல் சமயமாக இருக்கக்கூடியது சௌரம். சூரியனை வந்து பிரதானமாக வச்சுட்டு சூரிய ஆராதனையெல்லாம் பண்ணுவார். அதனால தான் இன்றைக்கி பார்த்தேன்னா சௌராஷ்டிரான்னு சொல்லி அவள் அந்த சூரியனை வழிபாடு பண்ணுறதுனாலேயே அவளை சௌராஷ்டிரான்னு சொல்கிறா. அது மாதிரி நம்ம நாட்டில் ஒரு பகுதி இருக்கா. அதோடு மட்டும் இல்லை, இந்த சூரிய பகவானை சொல்லும் பொழுது ஒவ்வொரு
ஒவ்வொரு சமயத்திலையும் ஒரு ஒரு மாதிரி கொண்டாடுறா. அது மாதிரி சொல்லும் பொழுது கணபதி ஆராதனையிலையும் உங்களுக்கு சூரியன் ஒருவர், அவர் கணபதியுடைய சூரியன் சொல்லி பண்ணுவார். கணபதி தீட்சை வாய்ந்தவாளுக்கெல்லாம் அந்த ஆராதனையை சொல்லி கொடுப்பார். அதே மாதிரி நம்ம சௌரத்திலேயே சொன்னால் கூட சூரிய பூஜை பண்ணும் பொழுது தனியாக அதில் ஒரு சூரியன் இருப்பார். சைவத்தில் சொல்லும் பொழுது சிவசூரியன் இருப்பார். சுப்பிரமணியருடைய இதில் சொல்லும் பொழுது குஹசூரியன் சொல்லி ஒரு சூரியனை பூஜை பண்ணுவார். அதே மாதிரி சாக்தத்தில் சொல்லும் பொழுது, தேவி வழிபாட்டில் சொல்லும் பொழுது அங்கே ஒரு சூரியன் வருவார். அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்தில் சொல்லும் பொழுது சூரிய நாராயணன்னு சுவாமியுடைய சுரூபமாகவே அவரை பார்ப்பார். அதனால தான் இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பதியில் ரதசப்தமி மகோத்சவத்தும் பொழுது சுவாமி எழுந்துருளை பண்ணி அந்த சூரியன் உதயமாகும் பொழுது இந்த ஆரத்தி பண்ணுவாள். இங்கேயும் ஆரத்தி பண்ணுவாள், சூரிய பகவானுக்கு ஆரத்தி காமிச்சு இது பண்ணுவாள். அப்படி தான் முதல்ல தொடங்குவாள். அப்படி விசேஷமானவர் சூரிய பகவான். அவரை பற்றிய விசேஷ ஸ்லோகங்கள்லாம் பெரிவாள்லாம் தொகுத்து வச்சுருக்கா. நம்ம பெரிவாள்லாம் சூக்ஷ்மமான விஷயங்கள்லாம் நல்லவாளுக்கு போய் கிடைக்கணும், நல்லவாளுக்கு கிடைச்சா அது நல்லா இருக்கும், இன்னும் அதெல்லாம் மறைமுகமாக சில இடங்கள்லாம் இது பண்ணி வச்சுருக்கா. அதுதான் இது மாதிரி பெரிவாள்லாம் அதை கண்டெடுத்து அதெல்லாம் அபியாசத்தில் வரணும், பழக்கத்தில் வரணும், எல்லாரும் சொல்லணும், எல்லாருக்கும் சௌக்கியமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆராதனையை உங்களுக்கெல்லாம் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கா. இத்தோட விடக்கூடாது, உங்களால் முடிஞ்ச சமயங்கள்லாம் சொல்லணும். இங்கே வகுப்புக்கு நீங்கள் வரையன்றது இல்லை, வராத சமயங்கள்லையும் இதை சொல்லி பார்க்கணும். ஆற்றுல சும்மா இருந்தோன்னா ஏதாவது இது பாராயணம் பண்ணிகிட்டே இருந்தாலே அந்த வைப்ரேஷன், அந்த சக்தியாகப்பட்டது இருக்கவா எல்லாரையும் மாற்றக்கூடிய சக்தி உண்டு. ஒரு இதை சொல்லுவா விளையாட்டா, ராமலிங்க சுவாமிகள் உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். கடலூர் பக்கத்தில் இருந்தார். வடலூரில் மடம் அமைச்சிருந்தார். ராமலிங்க சுவாமிகள்னு பேர். அவர் பேரில் நிறைய கோர்ட்டில் புகாரெலாம் கொடுத்துட்றா, கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டுடுறா. போட்ட பொழுது இவர் பொய் சொல்கிறார், அன்னதானம் பண்ணுறேன் அது பண்ணுறேன்னு பொய் சொல்கிறாருன்னு சொல்கிறார். அவர் கோர்ட்டுக்கு போகிறார். ஒரு கேஸ் நடக்கிறது. அந்த கேஸுக்கோசரம் அழிச்சிட்டு போகிறார் சுவாமிகளை. சுவாமிகள் அந்த உள்ள நுழைஞ்சாராம். உடனே நீதிபதி முன்னிட்டு எல்லாரும் எழுந்து நின்னாலாம் அவரை பார்த்த உடனே. அதுக்கப்புறம் இந்த வாக்குவாதங்கள்லாம் நடக்கிறது. வாக்குவாதங்கள்லாம் முடிஞ்சு தீர்ப்பு சொல்கிற நேரத்தில் நீதிபதி சொன்னாராம், நீங்கள் இவ்வளோலாம் பேசினேன், அவரை பற்றி புகார்லாம் கொடுத்துருக்கேன், ஆனால் என்னையும் அறியாமல் நான் எழுந்து நின்னேன், அது அவருடைய தபோபலம், அந்த தபஸுக்கோசரம் நான் இது பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாராம். அப்படியே விசேஷமானது இந்த தபஸ். அதனால தான் இதை முடிக்கும் பொழுது கூட, சூரிய நமஸ்காரம் முடிக்கும் பொழுது கூட அந்த தபஸை பற்றி சொல்கிறேன். தபஸ்ன்னு வரும். அது மாதிரி தபஸ் பண்ணி பண்ணுற இந்த யஜ்யத்துக்கு பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்கள் சொல்லி முடிக்கிறார். அவ்வளோ விசேஷமான இந்த வேதத்தை ஆற்றுல இருக்கும் பொழுது பாராயணம் பண்ணலாம். அது குழந்தைகளெல்லாம் நல்ல எண்ணங்கள், நல்ல சிந்தனைகள் உண்டாக்கி அவளெல்லாம் நம்மளுடைய சனாதனமான தர்மத்தில், சனாதனமான மதத்தில் திருப்பி விடக்கூடிய சக்தி அதுக்கு நிச்சயமாக உண்டு. அதனால் அதெல்லாம் பாராயணம் பண்ணலாம். கோவிலுக்கு போயிருக்கோம், ஆலயத்தில் போயிருக்கோம்னா ஆலயத்தில் பாராயணம் பண்ணலாம். எந்தெந்த இடங்கள்லாம் உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கோ, என்ன மந்திரம் உங்களுக்கு தோன்றதோ அதை சொல்லலாம். சாலிக்கிராம ஆராதனை பற்றி சொன்னான். ரொம்ப விசேஷம். சாலக்கிராமம் ரொம்ப விசேஷமானது. உங்களுக்கு தெரியாது இல்லை. ஒரு நம்ம முக்கூர் ஐயா சொல்லும் பொழுது சொல்வார், ஒரு ஆந்திர பிரதேசத்தில் ஒரு வேதவாத்தியார் இருந்தாராம். அவருக்கு பல்லு கிடையாதான், ஆனால் எல்லாருக்கும் வேதம் சொல்லி கொடுப்பாலாம், இது பண்ணுவாலாம். அவருடைய பெட்டியில் நரசிம்மருடைய சாலக்கிராமம் இருக்குமா. இந்த சாலக்கிராமத்தை வச்சுட்டு வேதம் சொல்லி கொடுப்பாலாம், எல்லாம் கற்றுட்டே இருப்பாளாம். அவர் அப்பப்போ பாக்கு எடுத்து வாயில் போட்டுட்டு அதக்கிண்டே இருப்பாராம். அதக்கிண்டே அந்த ஜலத்தை இது பண்ணிட்டு சொல்லிகிட்டே இருப்பாளாம். அது மாதிரி ஒரு நாள் சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கும் பொழுது என்ன ஆறுது, இந்த பாக்குன்னு நினச்சிட்டு இந்த சாலக்கிராமத்தை எடுத்து வாயில் போட்டுட்டுறா. போட்டுன்ட்டு சொல்கிறா, அன்னைக்கு பிரமாதமாக இருந்துதான் வேதம். வேதம் சொல்கிறாலாம், அவ்வளோ ஒரு அற்புதமாக இருந்துதான். அதெல்லாம் முடித்த உடனே என்னடா அது இதுவாக இருக்குன்னு அதை எடுத்து பார்த்தா சாலக்கிராமம். ஆஹா, அபசாரம் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு அந்த ஆசிரியர் வேதவாத்தியார் ரொம்ப வருத்தப்பட்டு
என்னடா இப்படி பண்ணிட்டோமேன்னு வருத்தப்பட்டு சிஷ்யாள்கிட்டலாம் சொல்கிறார். அதில் ஒரு தனவந்தர் அவர் என்ன பண்ணுறார், எனக்கு அந்த சாலக்கிராமத்தை கொடுங்களேன், நான் வச்சுக்கிறேன், நீங்கள் தான் இதுவாக இருக்கேன். சரின்னு என்ன தோணுதோ தெரியல, கொடுத்துட்டாராம். அவர் அந்த சாலை கிராமத்துக்கு நல்ல அற்புதமான சொர்ண கிண்ணம் பண்ணி அந்த சொர்ண கிண்ணத்தில் வச்சிருந்து அவருக்கு பூஜையெல்லாம் பண்ணி ஆராதனை பண்ணி நித்தம் நிவேதனங்கள்லாம் சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு ஆராதனை பண்ணிட்டு சந்தோஷமாக இருந்தாராம். கொஞ்ச நாள் ஆச்சாம், அந்த சாலை கிராமத்தில் இருக்க நரசிம்மன் அழ ஆரம்பிச்சுட்டானா. ஓன்னு அழுதானா, என்ன 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 சுவாமி, உங்களுக்கு நான் என்ன இது பண்ணிட்டேன், தவறுதல் பண்ணிட்டேனா, மன்னிச்சிருங்கோ அப்படின்னு சொன்ன பொழுது அவர் சொன்னாராம், வேதம் இல்லையேடா, நீ எல்லா உபச்சாரம் பண்ணி என்ன பட்டு வஸ்திரம் இருந்து சொர்ணம் இருந்து என்ன பிரயோஜனம், இங்கே வேதம் இல்லையே, அதனால் என்ன அவங்ககிட்ட எடுத்து போய் சேர்த்துருவோம் அப்படின்னு சொன்னாராம். உடனே எடுத்துன்னு வந்து அவர்கிட்டயே கொடுத்து, சுவாமி நீங்களே வச்சுங்கோ சொல்லி கொடுத்தாராம். வேதம் அவ்வளவு பெருமையானது, அதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கிறீர்கள், அதெல்லாம் நித்தம் அத்தியாசம் பண்ணுறதுனால அதுவே ஒரு சந்தோஷத்தையும் ஆனந்தத்தையும் கொடுக்கறது. உங்கள் எல்லாருக்கும் எல்லா நலங்களும் கிடைக்கணும். விசேஷமான இந்த சூரிய நமஸ்காரத்தில் ஒவ்வொரு ஆராதனைக்கு ஒவ்வொரு விதமான பெரிவா வகுத்து கொடுத்துருக்கா, ஒவ்வொரு விதமான வழிபாட்டு முறைகளை சொல்லி கொடுத்துருக்கா. இப்போது தேவியை ஆராதனை பண்ணோம்னா சோஸ்திரம் சொல்லணும், நிறைய சோஸ்திரங்கள். அதனால தான் தேவி மேலே அவ்வளோ சோஸ்திரங்கள் இருக்குது. நம்ம தாயார் மேலே கூட ஸ்ரீஸ்ரீ இருக்குது, நிறைய இருக்குது. தேசிகன் நிறைய பண்ணியிருக்கான். அதே மாதிரி லலிதா சேஸ்வரநாமம் நிறைய இருக்குது. இந்த பாராயணம் சுந்தரி லகரி, இந்த பாராயணங்கள்லாம் பண்ணோன்னா தாயார் சந்தோஷப்படுவாளாம். பெருமானை சொல்லும் பொழுது பெருமான் அபிஷேக பிரியன்னு சொல்லுவார். அபிஷேகம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், எப்போ பாரு அபிஷேகம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லுவார். சிவராத்திரி பொழுது கூட நல்ல குளிரான சமயம் அது. மாசி மாதத்தில் நடு நிசியிலேருந்து அபிஷேகம் பண்ணுவோம், ஜலஞ்சலமாக பாலாக அபிஷேகம் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். அவர் அபிஷேக பிரியர். பெருமாளை சொல்லும் பொழுது அலங்கார பிரியர்னு சொல்லுவார். விதவிதமாக அலங்காரம் பண்ணிட்டு ரொம்ப சௌலபியமாக இறங்கி வந்து குழந்தைகளுக்கோசரம் குழந்தைகளுடைய நிலையிலிருந்து விளையாட்டெல்லாம் பண்ணுவாள். கோவிலில் இருக்கும் பொழுது ஒரு குழந்தை கேட்டான், என்ன பெருமாள் இப்படிலாம் பண்ணுறாரு, அவர் சுவாமி தானே, அப்படியே இருக்கலாமேன்னு. அப்போ சொன்னேன், ஒரு குழந்தை ஒரு இருக்குன்னா ஒரு ஆற்றுல அவள் அப்பா என்ன பண்ணுவா, அந்த குழந்தைக்கோசரம் இறங்கி யானை மாதிரி இருப்பா, குதிரை மாதிரி இருப்பா. அந்த குழந்தை அது மேலே ஏறி உட்காந்துட்டு யானையாட்டம் குதிரையாட்டம் இருப்பான். ஆனால் அந்த அப்பா வெளியில் வந்தார்னா 1000 பேர் அவரை பார்த்து சல்யூட்டி எடுப்பா, கார் திறந்து விடுவா, உபசாரங்கள்லாம் பண்ணுவா. ஆனால் ஆற்றுல பார்த்தேன்னா அவரே யானையாகவும் குதிரையாகவும் தன் குழந்தைகளுக்கோசரம் இருப்பார். அது மாதிரி பெருமாள் சுவாமி வந்து அவ்வளோ சௌலபியமாக இருக்கான், இறங்கி வரான். அந்த சௌலபியம் வேறு எந்த இதுலேயும் இல்லை. நமக்கு பல ரசங்கள் கொடுத்துருக்கா, நவரசங்கள் மாதிரி பல ரசங்கள் கொடுத்துருக்கா. சௌலபியம்ன்றது ஒரு ரசம், பக்தி ரசத்தில் ஒரு ரசம். அதனால் அவர் அது மாதிரிலாம் லீலைகள்லாம் பண்ணியிருக்கார். அதனால் யோசிச்சுப்பாருன்னு உடனே அவனுக்கு சந்தோஷமாயிடுத்து. அப்படி பெருமாள் வந்து அப்படிப்பட்டவர். சுப்பிரமணிய பெருமானை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு பிரதட்சணம் பண்ணணும், நிறைய பிரதட்சணங்கள்லாம் வைக்கணும்னு சொல்லுவார். எவ்வளோக்கு அவ்வளோ பிரதட்சணம் பண்ணுறோமோ முருகப்பெருமானுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக போகுமா. அது மாதிரி கணபதியை வழிபாடு பண்ணும் பொழுது தோப்பு கரணம்னு சொல்லுவாள். காது ரெண்டுத்தையும் பிடிச்சிட்டு அந்த தோப்பு கரணம் போடுறது, அது கணபதிக்கு பிடிக்கும். சூரிய பகவானை பொறுத்த வரைக்கும் நமஸ்கார பிரியர். நம்ம நமஸ்காரம் பண்ண 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 சந்தோஷம் அடைவாராம், ஆனந்தம் அடைவாராம். அதனால் நமக்கு எல்லா விதமான நலங்களையும் கொடுப்பாராம். அதனால தான் இந்த சூரிய நமஸ்காரத்தில் அது சொல்லும் பொழுதே சூரிய நமஸ்காரம் என்ன பெரியவா வச்சுருக்கான். என்ன அது நமஸ்காரம் பண்ணியே ஆகணும்னு சொல்லுவாள். 32 அணுவாகங்கள் சொல்கிறா. அதில் 130 பஞ்சாசத்னு சொல்லுவாள். அது சொல்லும் பொழுது ஒவ்வொன்று சொல்லும் பொழுதும் நமஸ்காரம் பண்ணணும் சொல்லுவாள். அப்படி இல்லைன்னா 32 நமஸ்காரமாவது பண்ணணும்னு சொல்லுவாள். நமஸ்கார பிரிய சூரிய பகவான். இந்த அணுவாகத்தில் சொல்லும் பொழுது ஒவ்வொரு அணுவாகத்திலையும் சூரிய பகவானை பற்றி ரொம்ப விசேஷமாக சொல்கிறா. நாம் பார்க்கக்கூடிய சூரியன் 2 விதமானவர். இதில் பார்க்கக்கூடிய சூரியன் நவக்கிரகங்களோட இந்த கால தேசத்துக்கு ஒத்து இருக்கார். சூரியனை சொல்லும் பொழுது பஞ்சாங்கத்திலே பார்த்தீங்கன்னா சூரிய பிரமாணம் சந்திர பிரமாணம்னு 2 விதமாக சொல்லுவார். சூரிய பிரமாணம்னா சூரிய பகவான் எந்த ராசியில் சஞ்சாரம் பண்ணுறாரோ அந்த ராசியே அந்த மாதத்துக்கு மாதமாக போயிடும். இப்போ மேஷ ராசிக்கு வந்தார்னா சித்திர மாதத்துக்கு மேஷ மாதம்னு பேர். அதே மாதிரி ரிஷபராசியில் பிரவேசம் பண்ணும் பொழுது
அது ரிஷப மாதம் ஆயிடுது. இப்படி ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் ஒவ்வொரு வருது. நாமெல்லாம் கேட்கலாம், வான்வெளி மண்டலத்தில் இதெல்லாம் இருக்கா? இருக்குது, சத்தியம். இதெல்லாம் வான்வெளி மண்டலத்தில் ஒவ்வொரு பகுதியாக பிரித்து ஒவ்வொரு பகுதியில் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ராசியாக நாம் சொல்கிறோம். அப்படி சொல்லும் பொழுது ஒவ்வொரு ராசியில் சூரிய பகவான் பிரவேசம் பண்ணுறார் பொழுது சஞ்சாரமாயிட்டே இருக்கார் அப்படின்னு நம்மளுடைய நூட்கள்லாம், ஜோதிட நூட்கள்லாம் சொல்கிறது. அப்படி சொல்லும் பொழுது அவருக்கு உறுதுணையாக 8 கிரகங்கள் இருக்குன்னு சொல்லி இவா கணிச்சு சொல்கிறா. ஆனால் கிரகங்கள் நூற்றுக்கணக்கில் இருக்குன்னு சொல்லி வான்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள்லாம் சொல்கிறா. அப்படி சொல்லும் பொழுது அதை வச்சுட்டு பார்க்கும் பொழுது சூரிய பிரமாணம்னு சொல்கிறா. சந்திர பிரமாணம்னு சொல்லும் பொழுது சந்திரன் எந்த நட்சத்திரத்தில் நிற்கிறானோ, சித்திரை மாதம் பார்த்தீங்கன்னா சித்திர நட்சத்திரத்தில் இருப்பார். வைகாசி மாதம் ரிஷப மாதத்தில் பார்த்தோம்னா விசாக நட்சத்திரத்தில் இருப்பார். அதுக்கு விசாக மாதம், வைசாகம்னு சொல்லுவார். இப்படி சந்திரனை பிரமாணமாக வச்சுட்டு பண்ணுறது. இப்படி சொல்லும் பொழுது சூரியனை பிரமாணமாக வச்சுட்டு சூரியனை முன்னிட்டு பண்ணக்கூடியது. அந்த ஒரு ரீதியில் இந்த சூரிய நமஸ்காரத்தில் முதல்ல 6 அணுவாகத்தில் ருதுக்களை பற்றிலாம் சொல்லுவாள். ருதுக்களை பற்றிலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஜோதிஷமும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லாமே பெருமாள் இடத்துலேருந்து வந்தது தான். பெருமாள் எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுக்குறா. குழந்தைகள் கிட்டக்கோசரம் தாயார் போய் கேட்குறா. தாயார் போய் பெருமான்கிட்ட போய் கேட்குறா, அப்பா நீங்கள் தானாக சுயம்புவாக உண்டாயிட்டேல், உங்களை எப்படி நாங்கள் பூஜை பண்ணுறது, எப்படி ஆராதனை பண்ணுறது, எப்படி வழிபாடு பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பெருமானே சொல்லி கொடுக்குறார். அதுதான் ஆகமங்கள்னு சொல்லக்கூடியது. கோவில் எப்படி இருக்கணும், கோவிலில் எப்படி நிர்மாணம் பண்ணியிருக்கணும், சுவாமி எப்படி இருக்கணும், சுவாமி எப்படி ஆராதனை பண்ணணும், சுவாமி எந்தெந்த சமயத்தில் இப்படிலாம் ஆராதனை பண்ணணும், கார்த்தாலேருந்து ராத்திரி அர்த்தஜாமம் வரைக்கும் என்ன செய்யணும், இதெல்லாம் சுவாமியே சொல்லி கொடுக்குறான். அப்படி சொல்லி கொடுக்குறதோடு இல்லாமல் வாழ்க்கை நெறிகளும் சொல்கிறா. கர்மயோகம், ஒரு சாதாரணமாக ஒருத்தன் எப்படி இருக்கணும், என்னென்ன லட்சணத்தோடு இருக்கணும், என்னென்ன செய்யணும், அதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறா. அதுதான் ஆகமங்கள்னு சொல்லக்கூடியது. அது சொல்லும் பொழுது அதுலேயும் பாஞ்சராத்திரம், வைகானசம்னு 2 பிரிவு வச்சுருக்கா. வைகானசம் பழமையானது. அந்த வைகானசத்தில் எல்லாத்தையும் சொல்லி ஆராதனைகள் பண்ணிட்டு வரும் பொழுது அசுர சக்தி எல்லாம் அதை ஒழிச்சு வச்சுடுறது. அந்த 5 நாள் இல்லையாம். அப்போது பெருமாள் ஆசீர்வாதம் பண்ணி பாஞ்சராத்திரம் ஒரு ஆகமம் கொடுக்குறான். இப்படி வந்தது தான் இந்த ஆகமங்கள். இந்த ஆகமங்களில் சொல்லும் பொழுது ஒவ்வொரு வழிபாட்டுக்கும் சிறப்பானது, ஒவ்வொரு வழிபாட்டும் ரொம்ப உயர்ந்தது சொல்லும் பொழுது அந்த ஆகமத்திலேருந்து வந்தது தான் ஜோதிஷம். அந்த ஆகமங்கள்லேருந்து வந்தது தான் வாஸ்து. இன்றைக்கி நம்ம எல்லாரும் பார்க்குறோம் வாஸ்து வாஸ்துன்றோம். வாஸ்துன்னா என்ன? ஒரு பொருளாகப்பட்டது நமக்கு சக்தியை கொடுக்கறது. இந்த பொருள் இருக்குன்னா இந்த பொருளால் நமக்கு சக்தி கிடைக்கிறது. அந்த சக்தியாகப்பட்டது நம்மளை மென்மேலும் பரிமாண வளர்ச்சி அடைஞ்சு எந்த ஒரு செயலில் நாம் ஈடுபடுறதுக்கும் நமக்கு மனசில் சாந்தியும் சந்தோஷத்தையும் கொடுக்கக்கூடியது தான். அதனால் வாஸ்துன்னு சொல்கிறேன். இந்தந்த இடத்துல என்ன பொருள்கள் இருக்கணும், இந்தந்த இடத்துல இது இருக்கணும்னு சொல்கிறேன். அதெல்லாம் ஆகம சாஸ்திரங்கள்லேருந்து வந்தது தான். எல்லாமே ஆகம சாஸ்திரங்கள்லேருந்து வந்தது தான். சுவாமிக்கு எப்படி வேதம் மூச்சோ, வாழ்க்கை நெறிகள்லாம் வேதங்களில் சில இடத்துல கோடிட்டு சொல்லிவிட்டான். ரிக்வேதத்திலேயே சில இடங்களில் வரும்பொழுது கோடிட்டு சொல்லுவாள், முழுசையாக சொல்ல மாட்டான். ஆகமங்கள் இறங்கி பெருமானே சொல்கிறார். பெருமாளே தன்னை எப்படி வழிபாடு பண்ணணும், எப்படி ஆராதனை பண்ணணும், எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி கொடுக்குறதுல அப்படி வந்ததில் தான் ஒவ்வொரு நெறிகள் சொல்கிறார். அந்த நெறிகள் சொல்லி அதிலேருந்து வந்தது தான் ஜோதிஷம். அந்த ஜோதிஷ சாஸ்திரத்தில் சொல்லும் பொழுது சூரிய பகவானை ஒரு விசேஷமாக சொல்கிறார். அப்படி அந்த சூரிய பகவான் உடைய ருதுக்கள் சொல்வார். ருதுக்கள்லாம் நாம் அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். படிக்கிறதோடு மட்டும் இருக்கக்கூடாது, மற்ற விஷயங்களும் பார்க்கணும். அதில் பார்க்கும் பொழுது ருதுக்கள் ரொம்ப விசேஷமானது. 6 ருதுக்கள் சொல்வார். அந்த 6 ருதுக்களுடைய வர்ணனைகள்லாம் 6 நிர்வாகத்தில் சொல்கிறார். அடுத்து வரக்கூடிய 7ஆவதுல சூரிய பகவானை பற்றி சொல்கிறார். 8ஆவது அணுவாகத்தில் சூரியனுடைய 8 மூர்த்தங்களை சொல்லி அந்த விசேஷங்கள்லாம் குறிப்பிடுறார். இப்படி அடுத்து வரக்கூடிய அணுவாகங்களில் 9ஆவது அணுவாகத்தில் இந்த மிருத்யுவை பற்றி சொல்கிறார். அதுதான் நம்ம ரொம்ப விசேஷமாக கேட்க வேண்டியது. ஒவ்வொரு உயிர்க்கும் ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் இந்த மிருத்யு பயம்ன்றது இருக்கும். அந்த மிருத்யு பயம் நீக்கிறதுக்கோசரம் உலகத்தில் வாழ்வாங்கு பிறந்தாச்சு, வளர்ந்துட்டோம், நம்ம ஒரு நல்ல நிலையில் இருக்கோம்.
அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த வாழ்க்கை செம்மையாக இருக்கணும், எந்த விதமான வியாதி பயங்கள்லாம் இல்லாமல் சௌக்கியமாகவும் ஆனந்தமாகவும் இருக்கணும்ன்றதுக்கோசரம் இந்த அனுவாகத்தில் அதை பற்றிலாம் சொல்கிறார். சொல்லும் பொழுது கால மிருத்யூன்னு சொல்கிறார். காலம்னு சொல்லும் பொழுது சூரிய பகவானை காலத்துக்கு காலதேவதையாக சொல்கிறது. ஏன்னா அவருடைய சஞ்சாரத்தால் தான் இந்த உலகத்தில் பகலும் இரவும் மாறி மாறி வருது, நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் குறைஞ்சின்னு வருது அவரால் தான். அதனால் அவர் கால மிருத்யூன்னு சொல்லுவார். அவரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இதுவை அவருடைய அனுகிரகம் இருந்தால் தான் தாண்ட முடியும். இதை சொல்லும் பொழுது பிராரப்த கர்மான்னு சொல்லுவாள். ஒவ்வொருத்தர் பண்ணக்கூடிய பிராரப்த கர்மாக்கள் முன் ஜென்மத்தில் செஞ்ச பாப புண்ணியங்களால் தான். நாமெல்லாம் கேட்கலாம், பாப புண்ணியங்கள்லாம் இருக்கா? எல்லாம் சத்தியம். நம்ம மதத்தில் அதுதான் ஒரு விசேஷம். வேறு எந்த மதத்துலேயும் அது மாதிரி ஒரு இது கிடையாது. அதில் சொல்லும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஜாதகம் இருக்கும். அந்த பேப்பர் எடுத்து பாருங்கோ. அதில் சொல்லுவா ஜனனி ஜென்மசௌக்கியானாம் பதவி பூர்வ புண்ணியானாம் அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம் இருக்கும். அது என்ன? ஒவ்வொரு ஜென்மாக்களாக நாம் செய்து வரக்கூடிய பாப புண்ணியங்களுக்கு உருவாகி தான் வாழ்க்கை அமைகிறது. அதோடு மட்டும் இல்லை, நம்மளுடைய சுவாமிகிட்ட நாம் போய் சேர்ந்த உடனே இந்த சரீரத்தை இது பண்ணும் பொழுது தலையில் பார்த்தீங்கன்னா 3 கிறுக்கல் இருக்கும். எல்லாரும் சொல்லுவா அது என்னன்னா பிரம்மா கையெழுத்துன்னுவா. முதல் கிறுக்கல் அவர் எங்கே பிறக்கணும், ஜனனம் பண்ணணும்ன்றதுக்கு ஒரு குறிப்பு. 2வது குறிப்பு அவர் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும். 3வது குறிப்பு அவர் சுவாமிகிட்ட போகிறத பற்றி சொல்லுவார். எதுக்கு சொல்ல வரேன்? இப்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கையே தெய்வத்தோடு இணைக்கப்பட்டது, தெய்வத்தோடு பிரிக்க முடியாது. அப்படி இணைச்சி சொல்லும் பொழுது நல்ல எண்ணங்கள், நல்ல சிந்தனைகள், நல்ல கர்மாக்கள் பண்ணணும்ன்றதுக்கு காரணம் அதுதான். வேதம் சொல்ல 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 எல்லாம் மாறும். அயோக்கியனாக இருக்கணும் கூட மாறிடுவான். ரொம்ப விசேஷமானது. அதை பயிற்சி பண்ணுற ஒரு இடத்துல, ஒரு அபியாசம் பண்ணுற இடத்துல இன்னைக்கு சுவாமி கபாலீஸ்வர பெருமான் ஆசிர்ந்து நிற்க வச்சிருக்காருன்னா அவருடைய ஆசீர்வாதம் எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும். திருப்பி ஒரு 100 தடவைன்னு சொல்கிறேன். அதுக்கு அடுத்த பயம் சொல்லும் பொழுது அபமிருத்யூன்னு சொல்லுவாள். அபமிருத்யூன்னா பிராணாயாமம் பண்ணாமல் அதெல்லாம் தான் பெரியவாள்லாம் நமக்கு சொல்லி கொடுத்தா. நமக்கு பூனலை போட்டு வச்சு சந்தியாவந்தனம் பண்ணு, பிராணாயாமம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. பிராணாயாமம் பண்ணுறதுக்கு மூச்சு நிறுத்தல். இந்த பிராணாயாமம் பண்ண 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 இது மாதிரி சங்கடங்கள்லாம் நமக்கு வராது. ஹார்ட் அட்டாக்னு சொல்கிறா, மாரடைப்புன்றா, அதெல்லாம் வராது. அதோடு இல்லாமல் ரத்தம் சுத்தியாகிறது. ரத்தம் சுத்தியாக ஆக நமக்கு நல்ல இதுவாகும், நல்ல சிந்தனைகள், நல்ல மேல் நோக்கி போகும். அதனால தான் இந்த பிராணாயாமத்தை பெரியவாள்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அதனால தான் நம்ம குழந்தைகள்லாம் கூட சொல்லும்பொழுது சொல்லி கொடுத்தேன். ஒரு நாளைக்கு 3 காயத்ரி, 3 அர்க்கியம், 3 ஜபம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன். ஒவ்வொரு நாளைக்கு 1 நாள் சந்தியாவந்தனம் பண்ணினா பரவாயில்ல, 3 வேளையும் 3 காயத்ரி சொல்லு, 3 தடவை காயத்ரி சொல்லி அர்க்கியம் விடு, 3 தடவை பிராணாயாமம் பண்ணு, போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன். அது ரொம்ப அந்த பிராணாயாமம், காயத்ரி இது எல்லாமே சூரியனோட இணைஞ்சது தான். முதல்ல சூரியனை யார் பார்க்குறா அப்படின்னு சொன்னால் இடையர்கள் தான் பார்க்குறா. கார்த்தால பார்த்தேன்னா கோதூளி ரத்னம்னு சொல்லுவாள். சில விஷயங்கள்லாம் நமக்கு மறந்து போயிடும். வயசாகிறது ஒரு பக்கம், வயோதிகம் ஒரு பக்கம், சில விஷயங்கள் ஞாபகத்தில் இருக்காது. இந்த கோதூளி லக்னத்தை எல்லாரும் மனசில் வச்சுக்கணும். சில செயல்கள்லாம் நாம் செய்கிறோம் அப்படின்னும் பொழுது அன்றைக்கி நாள் நட்சத்திரம் சரியில்லாமல் இருக்கலாம், கரிநாளாக இருக்கலாம், யோகம் சரியில்லாமல் இருக்கலாம், நட்சத்திரம் சரியில்லாமல் இருக்கலாம், இல்லைன்னா திதி சரியில்லாமல் இருக்கலாம். நாம் எதுக்கும் கவலைப்பட வேண்டாம். இந்த கோதூளி லக்னம் கோக்கெல்லாம் பசுவுடைய கொட்டகையிலேருந்து மேய்க்கிறதுக்கோசரம் போடுறது. அந்த சமயத்தில், அதாவது கார்த்தால 5:30 மணிலேருந்து 6 மணிக்குள்ளே சூரிய உதயம் எப்படி ஒன்றா ஆகலாம். சூரிய உதயம் சில நாட்கள் பார்த்தேன்னா அருணோதயம்னு 5:15 5:30 மணிக்கெல்லாம் வந்துடுவார் அருணன். அதுக்கப்புறம் தான் சூரியன் 5:45 5:40 வருவார். சில சமயங்கள் 6:10 6:20 6:30 வரைக்கும் வரும் சூரிய உதயம். அது மாதிரி அஸ்தமனமும் மாறும். அந்த வெடிகாரம்பரை அந்த 5:30லேருந்து 6 மணிக்குள்ளே பெரியவாள்லாம் கோதூளி லக்னம்னு சொல்லுவாள். கோக்கள்லாம் மேய்ச்சிட்டு இடையர்கள்லாம் போவாளாம். அதனால தான் பெருமாள் விசேஷமாக அந்த கோகுலத்தில் வாசம் பண்ணி அந்த யாதவ இதில் அவதாரம் பண்ணால். அதோடு மட்டும் இல்லை, முதல் அவதாரம் சொல்லும் பொழுது சூரிய குலத்திலேயே பிறக்கிறார். ஏன்னா சூரிய வழிபாட்டு அவ்வளோ சிறப்பானது, அவ்வளோ உயர்ந்தது. அதில் இந்த அபமிருத்யூன்னு சொல்லும் பொழுது இந்த மாரடைப்பு,
இதெல்லாம் வரத்துக்கு காரணம் மூச்சு நிற்கிறது. இதெல்லாம் இந்த மாதிரி சங்கடங்கள்லாம் வரப்படாது. இந்த காலமாகப்பட்டது நல்லபடியாக வேதத்திலே வரும். திரியம்பகம் யஜாமஹே சுகந்திம் புஷ்டிவர்தனம் உருவாருகமிவ பந்தனான். சுரக்கா அந்த எப்படி அந்த கொடியிலேருந்து விடுறதோ அது மாதிரி நான் சுவாமி கிட்டக்க போய் சேரணும், என்னுடைய ஆச்சாரியன் கிட்டக்க போய் சேரணும் பிரார்த்தனை பண்ணுறது. அதுதான் சொல்லுவா, வேதத்தில் சுரக்கா இருக்கான்னா சுரக்கா இருக்குன்னு சொல்லி மகாபெரிவா சொல்லியிருக்கா. அப்படி விசேஷமான இது வேதம். இந்த அபமிருத்யு சொல்லும் பொழுது இது என்ன பண்ணும், எந்த சமயத்தில் வரும் எப்போ வரும்ன்றது தெரியாது. இந்த மிருத்யு தோஷம் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்கோசரம் தான் நம்ம இந்த சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணுறோம். இதை பற்றிலாம் அந்த அனுவாகத்தில் சொல்கிறா. சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணும் பொழுது என்ன விசேஷம்னு சொன்னோன்னா, சூரியனுக்குள்ளே சந்திரன் அடங்கியிருக்கான், வாயு பகவான் அடங்கியிருக்கார், அக்னி அடங்கியிருக்கார். அதனால் எல்லாருமே அவர்கிட்டக்க இருக்கிறதுனால நாம் நமஸ்காரம் பண்ணும் பொழுது அவருடைய ஆசீர்வாதம் நமக்கு பரிபூர்ணமாக கிடைக்கும் பொழுது இவாலாம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அதனால தான் ஞானசம்பந்த பெருமான் ஒரு இடத்துல குறிப்பிடும் பொழுது சொல்லுவார், இந்த நவகிரகங்கள்லாம் இருக்குது, நவகிரகத்துடைய எல்லாத்தையும் சொல்லிகிட்டே வருவார். எல்லாத்தையும் சொல்லி கடைசியில் சொல்லுவார், இதெல்லாம் அடியார்களை ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது, ஆணை நமதே அப்படின்னு சொல்லுவார். நான் ஆணையிடுறேன், கிரகங்களே இந்த அடியார்களை போய் ஒன்றும் பண்ணாத அப்படின்வார். அது மாதிரி சூரிய பகவானை வழிபாடு பண்ணும் பொழுது இந்த விதமான தொல்லைகள்லாம் நமக்கு வராதுன்றதுனால தான் பெரிவா இந்த மாதிரி நமக்கு வகுத்து கொடுத்தா. இந்த நமஸ்காரங்கள்லாம் பண்ணும் பொழுது எல்லாத்தையும் நம்ம இது பண்ணுறோம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இங்கெல்லாம் படிச்சிருப்பேன், அதை சொல்லுவாள். பெருமாள் பலஸ்ருதியில் சொல்லும்பொழுது சொல்லுவாள், பெருமாள் எதிர்பார்ப்பாராம், இத்தனை நமஸ்காரம் பண்ண மாட்டானா அவன் அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருப்பாளாம். நம்ம நமஸ்காரம்னு அவருக்கு பண்ணாமல் பிறண்டு படுத்தாலே குழந்தை நமஸ்காரம் பண்ணுறான் அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாளாம். அப்படி விசேஷமானவர் சௌலபியத்தோடு உள்ளவர் சுவாமி. அதனால் இந்த நமஸ்காரம்னு ஒரு இதுவை வச்சு இது மூலமாக நம்மளுடைய உடல் ஆரோக்கியம் கொடுக்குறார். அப்படி நமஸ்காரம் பண்ணும் பொழுது கிட்டத்தட்ட ஒரு 130 நமஸ்காரம் வரும், இல்லைன்னா 32 நமஸ்காரமாவது வரும். அந்த 32 நமஸ்காரம் பண்ணும் பொழுது நம்ம நெடுஞ்சான் கிடையா கீழே விழும் பொழுது நம்மளுடைய அங்கங்களில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பாகத்தில் இருக்கக்கூடிய இரத்த ஓட்டங்கள்லாம் செம்மப்படுறது, சிரசு வரைக்கும் போகிறது. அதனால் என்ன ஆகுது, நல்ல ஒரு புஷ்டி கிடைக்கிறது, சக்தி கிடைக்கிறது. அதெல்லாம் சூரிய ஆராதனையில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது. அதோடு மட்டும் இல்லை, இந்த ரத்தங்கள்லாம் சிரசு வரைக்கும் பாஞ்சி திருப்பி இறங்குறதுனால நமக்கு கண் பார்வை கூர்மையாக இருக்கும். அதனால தான் சூரிய வழிபாட்டை கண் நல்லா தெரியும், அவள் வழிபாடு பண்ணுறவாளுக்கெல்லாம் கண் நல்லா தெரியும் அப்படிலாம் நமக்கு பெரியவா சொல்லி கொடுத்துருக்கா. அந்த காலத்து பெரியவாள்லாம் 80 வயசு 90 வயசு ஆனால் கூட கண்ணாடி போட மாட்டான். இன்றைக்கி சின்ன குழந்தைகள்லாம் கண்ணாடி போடுறது அதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப சங்கடமாக இருக்குது. இங்கெல்லாம் நிறைய சூரிய நமஸ்காரம் பாராயணம் பண்ணோம். எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய குழந்தைகளுக்கெல்லாம் இந்த உபாதைகள் வரக்கூடாது, அவெல்லாம் சௌக்கியமாக இருக்கணும்னு நீங்கள் பாராயணம் பண்ணும் பொழுது அதையும் ஒரு சங்கல்பமாக வச்சுங்கோ. ஏன்னா நாம் எவ்வளோலாம் செய்கிறோமோ, எதெல்லாம் நமக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கிறதோ, திருவள்ளுவர் சொல்லும்போது சொல்லுவார், பெரியவாள்லாம் சொல்லும்போது சொல்லுவார், காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள்ளுன்னு சொல்லுவார். அதனால் இந்த பாராயணங்கள் பண்ணும் பொழுது நம்ம சங்கல்பம்னு அதுக்கு தனியாக பண்ண வேண்டாம். பண்ணும் பொழுதே ஒன்று நினச்சிக்கலாம், நம்ம மாற்று குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கண் நல்லா தெரியணும், அவளுக்கெல்லாம் இந்த கண்ணாடி போடுற ஒரு இது கிடைக்கக்கூடாது அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். இந்த மிருத்யு தோஷம் பண்ணும் பொழுது உலகத்துக்கோசமும் பிரார்த்தனை பண்ணலாம். ரொம்ப பலமனை கொடுக்கக்கூடியது. அடுத்து வர அனுவாகங்கள்லாம் ருத்ர கணங்களை பற்றிலாம் பேசுகிறா. சூரியனுடைய பெருமை, சூரிய ஆராதனையினால் என்ன பெருமை, ஸ்ரீகிருஷ்ணருடைய குழந்தை சாம்பவான்னு இருக்கக்கூடியவனுக்கு உடம்பு ஆரோக்கியம் குறைஞ்சிடுறது. அப்போ ஸ்ரீகிருஷ்ணரை போய் கேட்குறா, என்ன இது மாதிரி உடம்பு குறைஞ்சி படுத்த என்ன பண்ணுறது, ஆரோக்கியம் இல்லாமல் இருக்கேன்னு. அப்போ அவர் சொல்கிறார், சூரிய பகவானை வழிபாடு பண்ணு. அவர் சூரியாஷ்டகம்னு ஒரு அஷ்டகம் 8 பாடல்கள் கொண்டது. அதில் சூரிய பகவானை பற்றி ரொம்ப விசேஷமாக குறிப்பிடுறார். சூரிய ஆராதனையை பற்றி சொல்கிறார். சூரியனை எப்படி வழிபாடு பண்ணணும், எப்படியெல்லாம் பண்ணணும் இந்த சூரிய நமஸ்காரத்தில் சொல்கிறார். நாம் எதுவுமே செய்ய வேண்டாம், பாராயணம் பண்ணால் கூட போதும். சந்தியாவந்தனம் கூட சில சமயங்கள் போவோம், வண்டியில் போகும்படி இருக்கும், இல்லை ஏதாவது ரயில் பயணங்கள் இருக்கும். அது மாதிரி சமயத்தில் இந்த வேலை வரும் பொழுது நாம் அதை ஸ்மரணம் பண்ணாலே போகிறோம்.
அது சொல்லி பார்த்தாலே போதும். ஆச்சமனம்னா ஆச்சமனம் பண்ணுறது, அப்புறம் ஒவ்வொரு இதுவாக பண்ணுறது, அங்கே எல்லாத்தையும் மானசீகமாக பண்ணி சொல்லினாலே பண்ணதுக்கு சமானம். குகன் கிட்டக்க போய் பெருமாள் கிட்டக்க ராமர் பிரானா போகும்பொழுது குகன் கிட்ட போய் அவர் காட்டுறார், தேனையும் மற்றதையும் வச்சு காட்டுறார், அவர் பார்க்குறார், அவ்வளோதான். கம்பன் அதை ரொம்ப விசேஷமாக சொல்லுவான். பார்த்தாராங்க, கண்ணால் பார்த்தாராம், பார்த்ததே சாப்பிட்டதுக்கு சமானம் ஆயிடுறது. அதனால் நம்ம சொன்னாலே பாராயணம் பண்ணி பார்த்தாலே அந்த சந்தியாவந்தனம் பண்ண முழு பலன் நமக்கு கிடைச்சிடும். அதனால் சந்தியாவந்தனங்கள்லாம் அவசியம் சொல்லி பார்க்கணும். இல்லைன்னா காயத்ரி ஜபமாவது பண்ணணும். இதெல்லாம் பண்ணாதான் நிற்கும். இவ்வளோ நம்ம வேதங்கள் கஷ்டப்பட்டு கற்றுண்டாலும் வேதத்துக்கு ஒரு விசேஷத்தன்மை என்னென்னா, சில காலகட்டங்கள் வரும் பொழுது நாம் சரியாக அதை அனுஷ்டானமாக பண்ணலைன்னா அது என்ன பண்ணும், தானாக மறந்து போயிடும். அது மிகப்பெரிய பாவத்தை கொடுக்கும். அதனால் கூட இதுவும் பண்ணுங்கோ. இல்லைன்னா 3 காயத்ரி, 3 தடவை பிராணாயாமம், 3 தடவை அர்க்கியம் விட்டால் கூட போகும். அது மிகுந்த பலனை நமக்கு கொடுக்கும். விசேஷமான இந்த வைபவத்தில் அடுத்து சூரியனை பகவானை பற்றியே புகழ்ந்து வரா. ஒரு அனுவாகத்தில் சொல்லும் பொழுது சிவசக்தியுடைய ஸ்வரூபமாக சொல்கிறா. கடைசியில் பலஸ்ருதி சொல்லி இந்த சூரிய பகவானை வழிபாடு பண்ணுறதே ஒரு யஜ்யத்துக்கு சமானம். எவ்வளோ நமஸ்காரம் பண்ணுறோமோ உடம்பு ஆரோக்கியமாகவும் மனசில் அமைதியும் சந்தோஷமும் கிடைக்கும். உங்களெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது முகங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த சேஜஸ் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது, அவ்வளோ ஆனந்தமாக இருக்குது. நல்லவாளை பார்க்குறதே விசேஷம்னு சொல்லுவாள். அதுலேயும் இது மாதிரி ஒரு சங்கத்தில் வந்து பேசுகிறோம், உங்களெல்லாம் பார்க்குறோம், தரிசனம் பண்ணுறோன்னா அதுவே ஒரு சந்தோஷத்தையும் ஆனந்தத்தையும் கொடுக்குறது. சாயங்காலம் பெருமான்கிட்ட போய் பூஜை பண்ணும் பொழுது, அப்பா இங்கே இன்றைக்கி வாய்ப்பு கொடுத்துருந்தேன், போயிருந்தேன், வாழெல்லாம் பார்த்தேன், பார்க்கும் பொழுது ஆனந்தமாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி அங்கே நான் நினைக்கும் பொழுது அந்த ஆசீர்வாதங்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் கிடைக்கும். ரொம்ப விசேஷமான இது இந்த சூரிய நமஸ்காரம். அதனால் இதை பண்ணுங்கோ, ரொம்ப விசேஷமானது. இன்னும் நிறைய விசேஷங்கள்லாம் பண்ணுங்கோ. சகஸ்ரநாமங்கள்லாம் கொஞ்சம் பாராயணம் பண்ணுங்கோ. தெரிஞ்சதை சொன்னால் அது ரொம்ப விசேஷமானது. உங்களுக்கு பெரிய ஆசிரியர் கிடைச்சிருக்கார். வேத சம்ரக்ஷணத்தை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை. இப்படி இதெல்லாம் வந்து பெரிய யஜ்யங்கள். இவெல்லாம் வந்து பெரிய மகாத்மாக்களாக சுவாமியே வந்து நேரடியாக அழைச்சிட்டு போவான். அது மாதிரி ஒரு ஸ்தானத்தில் இருக்கா. அப்பேற்பட்ட ஒரு ஆசிரியர், அப்பேற்பட்ட ஒரு பயிற்சியாளர், ஒரு நல்ல இடம் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு. எல்லாரும் சௌக்கியமாக இருக்கணும். எல்லோருக்கும் எல்லா நலங்களும் கிடைக்கணும். கல்பகாம்பா சமேத கபாலீஸ்வருடைய பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்கள். வாய்ப்பு அளித்தமைக்கு என்னுடைய நமஸ்காரங்களையும் நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनोभिः यशमध्ये वैदर्यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्तवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न साक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ஓம். ஆச்சரியமா முதல்ல எடுத்த உடனே ருத்ரனுடைய அனுகிரகம் வேணும்னு சொல்லுவா, சிவனுடைய அனுகிரகம் வேணும்னு சொல்லுவா. அதனால சிவனுடைய அனுகிரகமாக முதல்ல அந்த சுவாமியினுடைய இது உபன்யாசமானது ஆச்சு. அதுவும் இல்லாமல் முக்கியமாக இந்த ஊரினுடைய முக்கியமான தெய்வம்னு சொல்லக்கூடிய கபாலீஸ்வரர் கற்பகாம்பாள் அவளுடைய கோவிலேருந்தே அர்ச்சகராக வந்து நம்மளுக்கு உபன்யாசங்களை பண்ணி நிறைய விஷயங்களை சொன்னார். அதுவும் பரமாச்சாரியாவை பற்றி சொன்னார். இந்த வேதத்தை இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கிறதுக்கு காரணம் பரமாச்சாரியர் தான். காரணம் என்னன்னா, அந்த அளவுக்கு ஒரு இருட்டான ஒரு காலம் இருந்தது. அந்த காலத்திலேருந்து மேலே வரணும்னு அது வந்தா. சுவாமி இஞ்சிமேடு ஐஷிங்கர் பூர்வாசிரமத்தில் ரங்கநாதன் பேர் சுவாமிக்கு. அவரும் நால்பாக்கம் சுவாமி ரெண்டு பேரும் ஒரு பிரதிஜை எடுத்துட்டா. இதுக்கு போய் காசியில் போய் சாஸ்திரங்கள் மேலே வாசிச்சா. இங்கே என்னெல்லாம் இல்லையோ அதை வாசிக்கணும். முன்னாடிலாம் காஷ்மீரத்துக்கு போவா, அதுக்கப்புறமா இப்போது காசியில் நிறைய விஷயங்களை வாசிக்கும்போது வாத்தியாருக்கு அந்த இது போடுறதெல்லாம் இவ இடித்து கொடுக்கணும். கொஞ்சம் அனாச்சாரங்கள் இருக்கும்.
அந்த மாதிரி அனாச்சாரங்கள் இருக்கச்சே முக்கியமாக சாஸ்திரமோ வேதமோ கற்றுக்கச்சே இதெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது. அவள் வந்து ஒரு வாசிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கச்சே அவள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த அனாச்சார விஷயங்களை பற்றி கவலைப்படாமல் ஞானமானது முக்கியம்னு சொல்லி அதுதான் பார்த்துக்கணும். அப்படி பார்க்கறச்சே 2 பேரும் பிரதிஜை எடுத்துட்டா, நாம் 2 பேரில் யார் பெரிய இவாளா வரோமோ அதுக்கப்புறமா நம்ம சொந்தமாக ஒரு பாடசாலை வச்சு சிஷ்யாக்களோட இதெல்லாம் சொல்லித்தரணும், சாஸ்திர விஷயங்களையும் வேதத்தையும் அபியாசத்துக்கு சொல்லித்தரணும்னு அப்படி வச்சு இன்ஜிமட் ஐஷிங்கர் பட்டத்துக்கு வந்தார். இவர் வந்ததே ஒரு விஷயம். 40ஆம் பட்ட ஐஷிங்கர் ஒரு பெரிய சதஸ், வேத சதஸ் எப்பவுமே வருஷம் மரத்தில் நடக்கிறது. அந்த வேத சதஸில் வச்சே இன்னைக்கு ஒரு சுவாமி வந்து அது அத்வைதத்தை பற்றி சொல்ல போகிறார் அப்படின்னு சொன்னார். சுவாமிகள்லாம் யார் யாரெல்லாம் அவரை கேள்வி கேட்கலாமோ கேட்கலாம். மதுராந்தகத்தில் நடக்கிறது சதஸு. யார் யாரெல்லாம் கேட்கலாமோ அவள்லாம் கேட்கலான்னு சொல்லி சொல்கிறார். கேள்வியெல்லாம் கேட்கலாம். அந்த சுவாமி வந்து அத்வைத்தம் பாஷ்யத்தில் அத்வைத்தம் வேத பாஷ்யத்தில் அத்வைத்தத்தை பற்றி சொல்ல போகிறார் அப்படின்னு ஒன்னே எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்காரோ ஒரு பெரிய அத்வைத்தி வரப்போறார் சொல்ல போகிறான்னு பார்த்தா ரங்கநாத ஆச்சார்னு அவரை தெரியவே தெரியாது யாருக்கும். அந்த ஊரில் மதுராந்தகத்தில் தான் அவர் இருக்கார். ஆனால் யாருக்குமே அவரை பற்றி தெரியல. அவர் வரார், அத்தி பிரமாதமாக அத்வைதத்தை பற்றி அன்னைக்கு விஷயங்களை சொல்கிறார். ஒருத்தராலையும் கேள்வி கேட்க முடியல, ஒரு கேள்வி கேட்க முடியல. இவா விசிஷ்ட அத்வைத்தமாச்சே, இவா கேள்வி கேட்க முடியுமான்னு எல்லாரும் அத்வைத்தி ஆகிட்டார் அன்னைக்கு பூர்த்தியாக. திருப்பியும் நாளைக்கு ஒரு சுவாமி வரப்போகிறார். அவர் வந்து விசிஷ்டாத்வைத்தத்தை பாஷ்யகாருடைய மதத்தை ஸ்தாபனம் பண்ண போகிறார். அவரை கேள்வி கேட்குறவா கேட்கலாம். நாளைக்கு வரப்போகிறாருன்னா இவரே வரார். இவரே வந்து திருப்பி ஸ்ரீபாஷ்யத்தை ஆரம்பித்து பிரமாதமாக ஸ்ரீபாஷ்யத்தை சொல்லி நேற்று என்னெல்லாம் சொன்னாலோ அதுக்கு கவுண்டர் கொடுக்குறார். இன்னைக்கு கவுண்டர் கொடுத்து பிரமாதமாக சதஸில் சொல்கிறார். ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டா, இப்படி ஒரு சுவாமி இந்த ஊரில் இருக்காரா, இவர் இப்படி பண்ணுறாருன்னு. அவரே 42ஆம் பட்ட ஐஷிங்கரா வந்து மதுராந்தகத்தில் ஒரு பாடசாலையை நிர்மாணம் பண்ணி அதில் தாங்கள் என்னென்னலாம் கஷ்டப்பட்டமோ அந்த கஷ்டங்கள் குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடாதுன்னு அப்படி பண்ணுறார். கவிதார்க்கி சிம்மாய் கல்யாணம் சாலே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குருவே நம. நம்ம வந்து தியாக வரதராஜன் சுவாமியோட அருளாசியம் கேட்கணும். சுவாமி வாங்க. ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதார்யா கவிதாரிகேசரி வேதாந்தாச்சாரியவர்யோ மே சந்நிதத்தாம் சதா கிருதி விசுத்த விஜான கணஸ்வரூபம் விஜான விஸ்ராரணபத்ததீக்ஷம் தயாநிதிம் தேகபிருதாம் சரண்யம் தேவம் ஹயக்ரீவமஹம் பிரபத்யே யோ தேவ சவிதாஸ்மாகம் தியோ தர்மாதிகோச்சரேத் பிரேரயே தஸ்ய யத்வர்கः தத்வரேண்யமுபாஸ்மஹே அப்படின்னு ரொம்ப ஆச்சரியமான சுதினம். அருணம்ன்றதை பற்றி நிறைய சொல்லிட்டா சமயம் இல்லை, 2 வார்த்தை சொல்லி அடியேன் முடிச்சுக்கிறேன். இந்த மாதிரி வேதம் அப்படின்றது வந்து வேதோ கிலோ தர்ம மூலம்னு சாஸ்திரம் சொல்கிறது. ஆகையினாலே தர்மம் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமானதுன்னு சொன்னால் வேதம். அதற்கு நம்ம முக்கியமானது என்னன்னு கேட்டால் ஷரீர மாத்தியம் கலு தர்ம சாதனம்னு சொல்லி காளிதாசன் சொன்ன வாக்கியத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எதுக்காக ஷரீர மாத்தியம் கலு தர்ம சாதனம்னு கேட்டால் பத்ரம் கர்ணேபி சுனியாம தேவாகான்னு சொன்ன அந்த மந்திரம் இருக்கே, அந்த மந்திரம் என்ன சொல்கிறதுனா எல்லா அங்கமும் எனக்கு ஸ்திரமாக இருக்கணும். எதுக்காக ஸ்திரமாக இருக்கணும்னு கேட்டால் பாகவத கைங்கரியம் பண்ணணும், அதுதான் பிரதானமான உத்தேசியம். அதுக்காக இந்த சரீரமானது நல்ல திடமாக இருக்கணும். அந்த சரீரம் மேலும் எதற்காக இருக்கணும் கேட்டால் இது போன்ற தர்மங்கள்லாம் பண்ணக்கூடிய காரியங்கள், தர்ம காரியங்கள் சொல்கிறது வேத அத்தியனம் பண்ணுறது, வேதத்தை வந்து சொல்லி கொடுக்கறது. அதனால தான் தர்மம் சரண் சுவாமி சாய்ச்சா மாதிரி தர்மத்தை வந்து பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கு. தர்மம் சர சத்தியம் வத தர்மம் சர மாத்ருதேவோ பவான் சொல்கிற மாதிரி தர்மத்தை நாம் பண்ணி காட்டணும். அப்படிப்பட்ட தர்மமானது வேதத்தினுடைய அடிப்படையில் இருக்கிறதுனால அப்படிப்பட்ட வேத சம்ரக்ஷணமானது சுவாமி குறிச்சி சுவாமியினுடைய ஒரு வழிகாட்டுதல் மூலமாகவும் நம்முடைய முரளி சுவாமியினுடைய அவருடைய ஒரு ஆசையினாலேயும் இந்த கிரகத்தில் நடக்கிறதுன்றது அடி எனக்கு தெரிந்த விஷயம். இது போன்ற நல்ல காரியங்கள் வேத சம்ரக்ஷணங்கள்லாம் மேலே மேலே நல்லா நடக்கணும்னு சொல்லி ஆச்சாரியனையும் எம்பெருமானுடைய திருவடியையும் பிரார்த்தித்து அப்படின்னு முடிச்சுக்கிறேன். ஸ்ரீமதே ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்ம திவ்யபாதுக சேவக ஸ்ரீவன் சடகோப ஸ்ரீ நாராயண யதீந்திர மகாதேசிகாய நமஹ. ஸ்ரீமதே ஸ்ரீவன் சடகோப ரங்கநாத யதீந்திர மகாதேசிகாய நமஹ. ஸ்ரீமதே நிகமாந்த மகாதேசிகாய நமஹ. இந்த விழா ரொம்ப 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 நன்றாக நடந்தது. நாங்கள் வந்து 400வது
அருண பாராயணம் இன்றைக்கு பூர்த்தியாச்சு. 2017லேருந்து ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்குமே விடாமல் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். அதை இந்த எல்லாரும் வந்து நடத்தி கொடுத்ததுக்கு எல்லாருக்கும் என்னுடைய வந்தனங்கள். எங்கள் வேத குரு ஸ்ரீ குறிச்சி லக்ஷ்மி நரசிம்மாச்சாரியார் சுவாமிகளுக்கு அவருக்கும் என் வந்தனம். எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம்.